অতি সোনকালে ষ্টাৰ্ট হ'ব মনোৱাৰ হুছেইন অকণমান ধৈৰ্য ধৰা আৰু 10 মিনিটৰ ভিতৰত আমি ষ্টাৰ্ট কৰি দিম মোৰ চাউণ্ডটো শুনা পোৱা নাই নেকি তোমালোকে Thank you. আনিবা ইয়াত ফোন নাম্বাৰৰ দ্বাৰা এড কৰিব নোৱাৰি মই যিমানখিনি জানো তুমি তোমাৰ লগৰ গৰাকীক লিংকটো পঠিয়াই দিয়া আৰু তাইক লিংকত ক্লিক কৰি দিব দিয়া তেতিয়া তাই লগে লগে জয়েন হৈ যাব
হেল্ল', আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আমাৰ মাজত ৰীমা দাস মেম পালেহি আৰু মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ শ্ৰাগুণক যে তেওঁ এই প্ৰগ্ৰেমটো আমাৰ আগলৈ আগবঢ়াই নিয়ে। थैंक यू शिवाली। राइट, हमारे ड्रीम्स एक लाइन के बारे में मैं पढ़ रही थी कुछ दिनों पहले कि आवर ड्रीम्स कैन बी चैलेंजिंग बट कैन नॉट बी इम्पॉसिबल। हमारे सपने मुश्किल जरूर हो सकते हैं पर नामुमकिन नहीं। ये लाइन हमारे आज की गेस्ट स्पीकर मैडम रीमा दास की ही एक इंटरव्यू से ली गई है और इसी लाइन को आगे ले जाते हुए हम ये इंटरव्यू सेशन स्टार्ट करना चाहेंगे, ये लाइव एंटरप्रेन्योर इंटरैक्शन सेशन स्टार्ट करना चाहेंगे। Welcome everyone, good evening and thank you for joining us today. This is the first live entrepreneur interaction under Yuva Shakti that has been started by and ideated by Kamrup administration along with Udyam Learning Foundation. ज़्यादा समय ना लेते हुए इस प्रोग्राम के बारे में अभी कुछ लोग आप ऑलरेडी जानते हैं। कई कॉलेजेस में ओरिएंटेशंस चल रही हैं, कई कॉलेजेस ने इसके बारे में थोड़ा बहुत सुना है, युवा शक्ति प्रोग्राम के बारे में। I would now like to request, and it is my honor as well, to welcome ADC ma'am and share a little about the program itself. Shaheen ma'am, if you're there and you could share about the program. Shehnab ma'am. Hi, good afternoon. Right. Do you all hear me? Yes, definitely. All right. So at the outset, welcome everybody to the first live entrepreneurial interaction between the participants of Yuva Shakti program and us, district administration. And more than anything, I extend my warm welcome to Ms. Reema Das. And before I go on to explain about what Yuva Shakti is and what is it that is intended out of Yuva Shakti, I would like to speak a few words in honor of Ms. Das. Ms. Das, thank you so much for being part of this program. Apuni je amar logot etu sohojog korise karone ami bahut bhagyaban aru ami apunak bahut dhonnobad gyapon korisu amar majot uposthit hua karone. And to everyone present, I am sure I don't need to give an extensive introduction of Ms. Das. Tekhet amar karone egoraki bahut bishishto personality, not just for Assam but for the entire nation. Ma'am, can you hear us? All right. By the time ma'am joins in, I think थोड़ा सा तब तक जैसे मैम रीमा दास मैम के लिए बोल रहे थे, आई थिंक एक दो लाइनें यही मैं बोलना चाहूँगी कि जैसे मैम ने छायगांव से अपनी जर्नी स्टार्ट करके कैसे पूरे असम को वर्ल्ड सिनेमैटिक मैप पर लेकर गए हैं थ्रू हर मूवी इन 2017 एंड अभी भी दैट इज स्टिल गोइंग ऑन. सो मैम हियर इज अ नेशनल अवार्ड विनर एंड right amongst us, and we are all very glad that ma'am is here to share her thoughts. Welcome ma'am. We would like to talk about युवा शक्ति as well. तो अगर हम युवा शक्ति के बारे में थोड़ा सा explain कर सकें. युवा शक्ति right now is a program for generating entrepreneurial mindset amongst the students of Kamrup. तो उसी के लिए we are trying to create this program for the next 3 months,
जिसमें सभी बच्चे कुछ एक्टिविटीज़ में, कुछ रियल लाइफ प्रोजेक्ट में, कुछ एंटरप्रेन्योर इंटरैक्शंस में इन्वॉल्व रहेंगे अगले आने वाले 3 महीनों में। Shaheen ma'am, would you like to please take over? Hi, I'm sorry, there was a glitch. worries. More connection to Kathai Goisile. So basically, I mean, I was in the middle of speaking a few lines about Miss Das and why is it that she's so important for us and so important, that we get her on board for this program is because Miss Das is someone who is a mighty inspiration for us, for the entire nation. তেখেতে যোনখিনি accolades আনিছে আমাৰ কাৰণে for our country, it comes from a place of absolute determination and absolute grit. And these are the two qualities that we would want to impart via the modus operandi of Yuva Shakti. তেখেতে যিহেতু যোনখিনি মেমৰ যোনখিনি talents, her writing skills, editing skills, directorial production, আমি জানা মতে everything is self-taught and self-learned. And for someone who is this determined to make something so grandiose out of her life and out of her talents is something that we must all try and learn from and be inspired about and be inspired from. So welcome Ms. Das to our program. Etia mo okoman kobo bisarisu, what is it that Kamrup is trying to achieve via the Yuva Shakti program? As we all know that India is the probably, and not even one of the, it is the probably youngest nation in the world in terms of, our youth population and the potential for creating, entrepreneurship in our nation. Aru tare bitorat 3 koti bashinda ase amar Ohomot, and we are still very unfortunately we are still in a situation where we are primarily job seekers and not job creators. Now that being the an ultimate goal that we would want to create job creators out of you, it is not something which can happen overnight. It's not something juntu ami ajie eta sessioner pasate ami kaile job creators hoy jam. But in order to be a job creators, amak prothom lage kisuman skill sets, kisuman behavioral mindsets. যেনেকে আমাৰ ৰীমা দাস বাইদেৱে যোনটো আমাক বহুত সুন্দৰভাৱে she could accomplish herself through those skill sets and through that mindset. এতিয়া what are the qualities that we need? We need to be able to be analytic in nature. We need to be able to be perceptive in nature, and most importantly আমি এটো জানিব লাগিব কি একো এটা বস্তুত আমি সাকসেস হ'ব নোৱাৰো যেতিয়ালৈকে আমি ৰিস্ক লোৱা ক্যাপাসিটিটো আমাৰ মাজত নাৰাখো. And by taking risks, I don't mean ki kaile apunaleke apunalকৰ existing পঢ়া শুনা এৰি দিয়ক আৰু কাইলে এটা বিজনেস লোন লৈ পেলাই আপোনালোকে চাকৰি বাকৰি এৰি পেলাই আপোনালোকে এটা বিজনেস লাইনত আপোনালোকে গঢ়ক বা নামি আহক. What we mean is you need to firstly have faith in yourself that if you are provided with the right skill sets, if you're provided with the right skill sets and the right tools and the right education platform, juntu ami amar Yuva Shakti through di apunalokor karone anibo bisarisu, that is when you will be infused with the kind of risk-taking behavior that is required in order to be successful in whatever it is that you put your mind to. Aru hekinitseও important hoise is to understand that life is dynamic. Life is dynamic aru ami okol eta linear growth pattern bisara nai amar jibonot. Right now we live in a world where we need to be multi-potentiates. Jeneke amar Rima Das Baido hoy amar karone egoraki multi-potentiate individual. She is not only a filmmaker, but she does all the other end-to-end things which are required to make something into an art form, which can then be taken to a global, to a world stage. So tekhetor pora ami okoman jodi hiku, ami jodi okoman bisaru ki tekhete amaku bujay how is it that her life, her inspirations, her journey has brought her up to this point. তেখেতে নিজৰ মাল্টিপল পটেনশিয়েলস আৰু কোৱালিটিজ খিনি এটা ইমান এটা ওপৰৰ দিশলৈ লৈ যাব পাৰিলে. So to cut a long story short, Yuva Shakti is a platform which hopefully will teach all the participants how to bring about those necessary skill sets that are quintessential to becoming someone who creates rather than who just follows. So with this, I would like to end my note here, and Shagun, you may take over.
थैंक यू सो मच मैम, आपने पूरा युवा शक्ति को भी समराइज किया इतने प्यारे से, और रिमा मैम के लिए भी जो आपने पूरा एक कहानी बताई। आई थिंक ज़्यादा समय ना लेते हुए आई वुड नाउ रिक्वेस्ट रिमा दास मैम टू शेयर हर स्टोरी। सभी बच्चों की तरह हम भी वेट कर रहे हैं आपकी जर्नी के बारे में सुनने के लिए। मैम, द स्टेज इज ऑल योर्स। Thank you, and thank you for inviting me to be part of Yuva Shakti program. It's a great initiative, I think, and I'm really happy to be part of it. More journey to মই যদি ক'বলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে মই in short, actually I came from nothing. আমি যেনেকে আমি এটা ভাবো যে ওকে আমি বেছিভাগ মানুহ যেতিয়া আমি ডাঙৰ হওঁ স্কুল যোৱাৰ পৰা এনেকুৱা ধৰণৰ আমি এটা পৰিৱেশত এটা ডাঙৰ হ'বলৈ আৰম্ভ কৰোঁ লাহে লাহে, যিটো আমি যেনেকে এতিয়া যেতিয়া সৰু হৈ থাকোঁ, আমি যদি সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক লক্ষ্য কৰোঁ তেতিয়াহ'লে সিহঁতি ইমান এটা বেলেগ ধৰণৰ সিহঁতৰ এটা এনাৰ্জি এটা থাকে। সিহঁতি অনবৰতে আমি দেখিম যে তাহাঁতৰ তাত এটা এনাৰ্জি থাকে, যিটো আমি গম পাইছো, আমি যিখিনি পঢ়িয়ে গম পাইছো, আৰু মই নিজৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ পৰা গম পাইছো যে যিটো বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ড, যিটো ইউনিভাৰ্চৰ সেই গোটেই শক্তিটো আমাৰ তাত থাকে। সেই শক্তিটো আমি সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ তাত দেখো, কিন্তু লাহে লাহে আমাৰ যিটো সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে কি কৰে, সিহঁতি জীয়াই থাকে, they live their life, they live their life in moments. সিহঁতি future কি হ'ব, সিহঁতৰ কালি কি হৈছিলে, কি এইবিলাক নাভাবি they just live their moments. আৰু আমি যেতিয়া অকমান ডাঙৰ হওঁ, we stop living our life and we just start doing things. এইটো কৰিব লাগে, স্কুলত ইমান পঢ়িব লাগে, এনেকুৱা হ'ব লাগে, অলৰেডি এটা আমাক মাইণ্ডছেট সোমাই দিয়া হয় যে কোনোবা এইটো হ'ব লাগিব, কোনোবা সেইটো হ'ব লাগিব। আমাৰ এনেকুৱা কিছুমান অভিভাৱকৰো এনেকুৱা থাকে যে তেওঁলোকে হয়তো এইটো কিবা এটা সপোন আছিলে, সেইটো ফলিয়াব নোৱাৰিলে, এতিয়া তেওঁলোকে ল'ৰা ছোৱালীৰ মাজেদি সেই সপোনটো পুৰা কৰিব বিচাৰে। চ' আচলতে মই যদি চাওঁ, আজি যিহেতু এইখিনিত সকলোখিনি युवा মানে যিটো আমাৰ কলেজ যিখিনি ইউথ হয় তেওঁলোকে পাৰ্টিসিপেট কৰিছে। সো মই যদি মোৰ যিমান এক্সপিৰিয়েন্স, মই যেহেতু চিলড্ৰেনৰ ফিল্ম বনাইছো আৰু ইউথ অৰিয়েন্টেড টিনেজাৰ্ছৰ ওপৰত কৈশোৰৰ প্ৰেম বন্ধুত্ব এইবিলাকৰ ফিল্ম বনাইছো, আৰু মই যিখিনি ল'ৰা ছোৱালী উঠি অহা ল'ৰা ছোৱালী হওক, সৰু ল'ৰা ছোৱালীখিনিক মই খুব ওচৰৰ পৰা পাইছো, তেওঁলোকক মই লক্ষ্য কৰিছো, অবজাৰ্ভ কৰিছো, তেতিয়া মই এইটো ভাবো যে আচলতে তেওঁলোকৰ কোনো দুখ নাই। তেওঁলোকৰ যিটো এটা প্ৰেছাৰত গৈ মেলি তেওঁলোকৰ যে জব অৰিয়েন্টেড, তেওঁলোকে এটা গভৰ্ণমেণ্ট জব পাব লাগিব, তেওঁলোকে ডক্টৰ হ'ব লাগিব, ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ব লাগিব, টিচাৰ হ'ব লাগিব, সেইটো এটা আমাৰ এটা মাইণ্ডছেট অলৰেডি তেওঁলোকক দিয়া হয়। সেইকাৰণে মোৰ এই ল'ৰা ছোৱালীখিনি উঠি অহা বা সৰু সেইখিনি মোৰ খুব আপোন, মই সিহঁতক খুব ভাল পাওঁ, মৰম কৰো, কাৰণ মই জানো যে তেওঁলোকৰ আচলতে কোনো তেনেকুৱা ধৰণৰ দুখ নাই। এতিয়া যিখন এটা কনজিউমাৰ, যিবিলাক এতিয়া ইণ্টাৰনেট হওক, মোবাইল, এনেকুৱা ধৰণৰ যিখন এখন আমাৰ ৱৰ্ল্ড ক্ৰিয়েট হৈছে, সেই সেইখন ক্ৰিয়েট কৰা হৈছে। চ' কৰা হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে যদি সেইটো ফলো কৰিছে বা সেইটো বস্তু নিজৰ তাত আহি গৈছে, চ' সেইটো বস্তু তেওঁলোকৰ কোনো দুখ নাই। কিন্তু তাৰে মাজতে আমি দুখ নথকা বুলি বা সোসাইটিটো এনেকুৱা বুলি আমি হাত সাৱটি বহি থাকিব নোৱাৰো, আৰু উই কেন নট ষ্টপ লিভিং। আমি জীৱনটো কি, জীৱনটো জীয়াই থাকিবলৈও হয়তো আমি বন্ধ কৰিব নোৱাৰো। যিহেতু প্ৰথম কথাটো মই ক'ব খোজো যে মোৰ নিজৰ জাৰ্নিটো কোৱাৰ আগতে যে জীৱনটো জীয়াই থকাৰ কাৰণে, আজিৰ কাৰণে জীয়াই থকা, কাৰণ যেনেকে মই আজি দুখন তিনিখন ফিচাৰ ফিল্ম বনাই আজি কিছুমান এচিভমেন্ট, নেশ্যনেল এৱাৰ্ড হওক বা অস্কাৰৰ ইণ্ডিয়াৰ পৰা নমিনেশ্যন বা এৱাৰ্ড পৰা বিভিন্ন এৱাৰ্ড লোৱাৰ পিছত আজিৰ মোক যদি সোধা অনুভৱটো, মই সেইখিনি বস্তুক লৈ যে আমাৰ চিনেমাখন ইমান ভাল কৰিলে, ইমান নাম হ'ল, এতিয়া মোক ইমান মানুহে জানে, আৰু সেইটোক লৈ মই সদায় হেপী হৈ থাকিব নোৱাৰো।
I need to keep working every day. Every day is important. Protito din মোৰ কাৰণে important. Protito din মোৰ কাৰণে জীয়াই থকা important. এতিয়া মই যদি if I go back, মই য'ত আৰম্ভ কৰিছিলো, মই ছয়গাঁৱৰ এখন সৰু গাঁৱৰ, আৰু তাত বহুত সৰু ল'ৰা ছোৱালী যেনেকে ডাঙৰ দীঘল হৈছে মই তেনেকে ডাঙৰ দীঘল হৈছো, কিন্তু মই সুখী যে মই ছয়গাঁৱত এখন সংস্কৃতিৰে ভৰপূৰ, আমি সৰুৰে পৰাই সুন্দৰ আমাৰ যিখিনি মহান শিল্পী আছে তেওঁলোকৰ গীত মাত, আমাৰ বিহু, এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন এটা ভাল পৰিৱেশত মই ডাঙৰ দীঘল হৈছো। আৰু খেলিবৰ কাৰণে এখন ডাঙৰ আমাৰ পথাৰ, খোলা পথাৰ, গছ গছনি, মানে নদী, এনেকুৱা এটা পৰিৱেশত মই জন্ম হৈছো। আৰু যিটোৱে গৈ মোক শেষত যেতিয়া মই ফিল্ম বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিলো তেতিয়া খুব সহায় কৰিলে। আৰু মই সৰুৰ পৰাই মই যিটো ঠাইত মই জন্ম লৈছো তেনেকুৱা ধৰণৰ ছয়গাঁৱত এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ নাছিল যে চিনেমা বনোৱাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ আমি তেনেকুৱা কোনো পোৱাই নাই। সেইখিনি সময়ত আমি এনেকুৱা ভাল তেনেকুৱা ধৰণৰ চিনেমাও আমি চাবলৈ পোৱা নাই আমাৰ সময়টোত। গতিকে কিন্তু আমাৰ এখন জগত আছিলে য'ত অভিনয় কৰাৰ কাৰণে ইয়াত নাটক হৈছিলে, বা তেনেকে মোৰ সৰুৰ পৰা অভিনয়ত খুব ইচ্ছা আছিল। গতিকে মই ইয়াতে ছয়গাঁও কলেজত হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী কৰি, তাৰপিছতে কটন কলেজ পঢ়ি, পুনে ইউনিভাৰ্চিটিত মাষ্টাৰ দিয়াৰ পিছত সেইখিনি সময়লৈকে যিহেতু মই স্কুল কলেজত বেষ্ট এক্ট্ৰেছ হৈছিলো, বা সেই অভিনয়ৰ প্ৰতি সকলোৱে মোক এপ্ৰিচিয়েট কৰিছিল, গৈ মেলি মই ভাবিলো যে মই মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী নেট ক্লিয়াৰ কৰিছিলো মই ছচিয়লজিত পুনে ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা। তাৰপিছতো মোৰ ইচ্ছা আছিলে যে মই অভিনয় কৰিম, মোৰ সেইটো সপোন আছিল। সেইকাৰণে মই মুম্বাইৰ যিখন আমি সপোন নগৰী বা মায়া নগৰী গৈ মেলি মই তাত ভৰি দিছিলো। কিন্তু তাত যেতিয়া মই ভৰি দিলো তেতিয়া তাত মই যিজনী ছোৱালী মই বেষ্ট এক্ট্ৰেছ আছিলো বা এইটো আছিলো, ইট ৱাজ নট ইনাফ ফৰ দেট ইণ্ডাষ্ট্ৰী, যিটো সেইটো এটা ফিল্ম ইণ্ডাষ্ট্ৰী হয়। আমাৰ তাত আগতে যিটো কৰিছিলো জাষ্ট কলেজত কৰা, এনেই নাটক কৰা, সেইটো বহুত বেলেগ আছিল। কিন্তু যেতিয়া মই এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰীত গলো, এতিয়াও যদি এটা তোমাৰ কিবা স্কিল আছে, টেলেণ্ট আছে, যদি তুমি এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰীত যোৱা, তেতিয়া ইউ হেভ টু ন দ্য লেংগুৱেজ অফ দ্য প্ৰফেশ্যন, ইউ হেভ টু গিভ ইউৰ বেষ্ট। চ' সেই ৱৰ্ল্ডখনত, সেই এক্টিং ৱৰ্ল্ডখনত ভৰি দিয়াৰ কাৰণে মোৰ যিখিনি মোক লাগিছিল, মোৰ হিন্দী ভাল হোৱাটো, মোৰ ইভেন হিন্দীৰ লগত উৰ্দু জানিব লাগিছিলে, বা যেনেকে ধৰণে মই ফেচ কৰিব লাগে সেইখিনি কোৱালিটি মোৰ নাছিলে। আৰু সেই কোৱালিটিটো মই ডেভেলপ কৰাৰ সুবিধা এইটো নহয় মই পোৱা নাছিলো, কিন্তু মই ভয় খালো, এটা ফবিয়া, এটা ডিপ্ৰেশ্যন আহি গ'ল যে মোৰ যিটো মোৰ নিজক লৈ এক্সপেক্টেশ্যন, সেই এক্সপেক্টেশ্যনৰ। গতিকে মই এটা কথা ক'ব খোজো, এনিথিং তোমালোকে যদি কিবা কৰিব বিচাৰা লাইফত, ভয় কেতিয়াও কৰিব নালাগে। আমাৰ ইয়াতে বহুতে পঢ়াৰ সময়তো ইংৰাজীটো খুব ভয় কৰে, এই যে ভয়টো সোমাই গ'ল, মেথছ, ইংলিছ, চায়েন্স, এনেকুৱা কিছুমান ছাবজেক্ট আছে, সেই ভয়টোৱে তোমাক শেষ কৰি দিয়ে। সেইকাৰণে মই এইটোৱে ক'ব খোজো যে তোমালোকৰ ভয় একেবাৰে কৰিব নালাগে। ভয়টোৱে বহুত বস্তু শেষ কৰি দিয়ে। তোমাৰ ইউ ফিল ইনচিকিউৰ, তোমাৰ কনফিডেন্সটো ল' কৰি দিয়ে, আৰু তাতে তুমি আধা শেষ হৈ যোৱা। আৰু এইখিনি আমি যিহেতু ছ'চাইটিৰ পৰা এটা সাংঘাতিক, আমাৰ সৰুৰ পৰা সেইটো প্ৰেছাৰ পাওঁ যে আমি এনেকুৱা হ'ব লাগিব, যদি ভাল পঢ়াত ক্লাছত ফাৰ্ষ্ট হ'ব লাগিব, মেট্ৰিকত ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পাব লাগিব, এনেকুৱা ধৰণৰ এক্সপেক্টেশ্যন বিলাকে আমাক ফ্ৰী হ'ব নিদিয়ে। গতিকে টু ফুলফিল ইয়ৰ ড্ৰিম, তোমালোকৰ যদি সপোনবিলাক পুৰা কৰিব বিচাৰা, ইউ শুড বি ফ্ৰী তোমাৰ নিজৰ ভিতৰত। কাৰণ মই যেতিয়া নেট ক্লিয়াৰ কৰিলো, মোৰ মা দেউতা, মোৰ দেউতা ইয়াৰে ছয়গাঁও চম্পকনগৰ ছোৱালী হাইস্কুলৰ তেওঁ ফাউণ্ডাৰ হেডমাষ্টাৰ আছিলে, তেওঁ প্ৰধান শিক্ষক। মোৰ মা দেউতাৰ আমাৰ কিতাপৰ দোকান বেউলা পুস্তক মন্দিৰ, বেউলা প্ৰিণ্টাৰ্ছ। গতিকে মই তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশত ডাঙৰ হোৱা, আৰু তেওঁলোকে বিচাৰিছিল যে মই শিক্ষক হোৱাটো। আৰু মই নেট ক্লিয়াৰ পিছত সকলোৱে বিচাৰিছিল, মোৰ ছাৰ বাইদেউ, নেট ক্লিয়াৰ কৰি এতিয়া তুমি আৰু অভিনয় কৰি যাব খোজা, মানে সিহঁতে ভাবিছিলে কি তোমাৰ পাগল নেকি তুমি, মানে কি তুমি কি কৰি আছা। বাট মই ভাবিছিলো যে মই এইটো কৰিম। মোৰ মা দেউতাই ক'লে ঠিক আছে তুমি অভিনয় কৰা, কিন্তু এটা ক'ৰবাত কলেজত তুমি কাম কৰা। কিন্তু মোৰ এনেকুৱা লাগিলে ন, মানে মোৰ
হেতুত ফোকাস কৰিবৰ কাৰণে মোক ইমানখিনিৰ প্ৰয়োজন কিন্তু হঠাতে মই যেতিয়া তাত আছিলো সেইখিনি সময়ত মই ওয়াৰ্ল্ড সিনেমা চাবলৈ সুবিধা পালো বাহিৰৰ সিনেমা তেতিয়ালৈকে মোৰ কেতিয়াও যেটো আমাৰ বলিউডখন খুব ডাঙৰ looks like big stars big budget তো মোৰ মনত কেতিয়াও সিনেমা বনোৱাৰ এনেকুৱা চিন্তা অহা নাছিল কিন্তু যেতিয়া মই পৃথিৱীৰ বিভিন্ন ঠাইৰ সিনেমা চাব পালো ইভেন ইণ্ডিয়াৰ আমাৰ যেনেকৈ অসমৰ জাহ্নু বৰুৱা বঙালী ফিল্ম মেকাৰ সত্যজিৎ ৰে বাহিৰৰ ইগমাৰ বাৰ্গম্যান then Godar, Terrence Malick, Tarantino, many like এনেকুৱা যিবিলাক filmmakers, then Chinese যিটো Iranian film, Asian films, এইবিলাক মই চাব ধৰিলো তেতিয়া মই গম পালো যে সিনেমা অকল কমাৰ্শিয়েল এনেকুৱা বিগ সেটআপতে সিনেমা নহয় সিনেমা ইজ জাস্ট ষ্টৰী টেলিং যে আমি কাহিনী এটা ক'ব লাগে সো সেইটো মোৰ মূৰত সোমালে আৰু সেইখিনি সময়ত এটা ট্ৰেন্ড এটা নতুনকে এইটো শৰ্ট ফিল্ম বনোৱা সেইটো গম পালো যে শৰ্ট ফিল্ম বনাব পাৰি সো মই মাজে মাজে লিখিছিলো লিখাৰ অকমান মোৰ আছিল তেতিয়া মোৰ আগৰে এটা ষ্টৰী আছিলে মই এখন শৰ্ট ফিল্ম বনালো একো নাজানাকে মই তেতিয়া মোৰ এনেকুৱা লাগিলে যে মই এক্টিংৰ কাৰণে ষ্ট্ৰাগল কৰিছো মই পঢ়া শুনা ইমান কৰিলো এতিয়া যদি মই আকৌ সিনেমা শিকিবলৈ ক'বাত যাওঁ আৰু ক'বাত ইভেন মুম্বাইত কোনোবাক এসিস্ট কৰাটো খুব ডাঙৰ কথা এগৰাকী মানুহৰ 10 জনলৈকে এসিস্টেন্ট থাকে তাতে চিফ হেডি হোৱালৈকেও এটা 4-5 বছৰৰ সময় মই ভাবিলো যে যেহেতু সিনেমাক এটা আৰ্কিটেকচাৰ যেনেকৈ ফাৰ্স্ট আৰ্ট হয় সিনেমা 7th আৰ্ট হয় সো এটা এটা আৰ্ট হয় আৰু যিয়ে সেই প্ৰথম সিনেমা বনাইছিলে তেওঁলোকৰটো এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো সুবিধা নাছিল যে কোনোবাই সিনেমা শিকাব সো মই তেনেকে ভাবিবলৈ ধৰিলো যে মোৰ এতিয়া আৰু ইমান শিকাৰ সময় নাই লেটস লাইক যিখিনি মই সুবিধা পাইছো আই এম ফৰ্চুনেট যে মই এনেকুৱা এটা যুগত জন্ম পাইছো মই সিনেমা চাব পাৰো আৰু লাহে লাহে তেতিয়া ইন্টাৰনেটটো আমি পাইছো বা বিভিন্ন ধৰণে ইউটিউবত মই সিনেমা শিকিব পাৰো ইউটিউবত কিছুমান ভিডিঅ' থাকে তো মই ভাবিলো মই এনেকৈ শিকিম এতিয়া মই আৰু ক'তো শিকিবলৈ নাযাওঁ মোৰ দেৰি হৈ গৈছে তাতে মই এটা কথা ক'ব খুজিছো যে নিজে যিটো তুমি ভাল পোৱা যেনেকৈ মোৰ মা দেউতা হওক বা অন্যয়ে তেওঁলোকে ভাবিলে অভিনয় কৰি আছিলে হঠাতে এতিয়া আকৌ সিনেমা ডিৰেকশ্যন কৰিব বিচাৰিছে তো তেওঁলোকেও ধৰিব পৰা নাই মই কি কৰিছো কিন্তু মই সকলোকে এটোৱে ক'ব খোজো যে অন্য মানুহে তোমাক নিজৰ ফ্যামিলি হওক পৰিয়ালৰ মানুহ বা অন্য মানুহে তোমাক ক'ব পাৰে আৰু তেওঁলোকেও তোমাক ভালৰ কাৰণে কয় এটো নহয় যে তেওঁলোকে ভাবে তোমাৰ ভাল হোৱাটো গতিকে তেওঁলোকে যদি তোমাৰ সপোনটো বুজিব পৰা নাই কাৰণ মোৰ মা দেউতা শিক্ষক বা এনেকুৱা শিক্ষাৰ লগত জড়িত আছিলে তেওঁলোকে সিনেমাৰ বিষয়ে একো গমেই নাপায় গতিকে তেওঁলোকে ভাবে যে নেজানে কাৰণে তেওঁলোকে ভাবে যে মোৰ ছোৱালীজনী সিকিউৰ হওক এনেকুৱা এটা চাকৰি পাওক গতিকে তোমালোকৰ মা দেউতাও হয়তো তেনেকে ভাবিব পাৰে সেইকাৰণে হেতুক নেগেটিভলি ল'ব নালাগে টেক ইট পজিটিভলি মই অকমান নেগেটিভলিও লৈছিলো কষ্ট হৈছিলে খং উঠিছিল খুব বুজি নাপায় মোক কিন্তু তেওঁলোকে পিছত মই লাহে লাহে মোৰ এইবিলাক খংবিলাক গুচি গ'ল আৰু মই ৰিয়েলাইজ কৰিলো যে মোৰ পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা নহয় তেওঁলোকৰ পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা যদি চাওঁ তেওঁলোকে মোৰ ভাল বিচাৰে আৰু তেওঁলোকে মই কি কৰি আছো বুজি নাপায় গতিকে তেওঁলোকে ক'ব পাৰে গতিকে তেওঁলোকে কোৱাৰ পিছতো তেওঁলোকক সন্মান জনাই কেনেকে তুমি আগবাঢ়িব পাৰা হেতুত হেয়া গুৰুত্ব দিব লাগে কাৰণ তোমাৰ যদি খং খুব কিছুমান ভিতৰত থাকে হেতুও আকৌ তোমাকে খুলি খুলি খাই থাকিব আৰু তোমাৰ কনফিডেন্সটো লো কৰিব যে কোনো সময়তে হে খংটো আনিব নালাগে আমাৰ অসমীয়াতে কয় খং নামে চন্দাল যেটো খং উঠা বা তুমি যদি এনেকুৱা ধৰণৰ চিন্তাত ভোগা সি তোমাৰে অন্যায় কৰিব গতিকে জীৱনটো আমি যদিও আমি পৰিয়ালত আছো সমাজত আছো আমি জীৱনটো অকলে পৃথিৱীলৈ আহিছো আমি যাব লাগিব গতিকে মই তেতিয়া ভাবিলো যে মই সিনেমা মই ডিৰেকশ্যন কৰিম আৰু মই টেকনিক্যালি যদিও মোৰ ইমান নলেজ নাছিল তেতিয়াও মই যিমানখিনি পাৰো অলপ মানুহৰ লগত কথা কৈ গম পাইছিলো যে more than technical cinema making is emotional you need to tell your story তোমাৰ ষ্টৰীটো ক'ব লাগে টেকনিক্স ইজ ইম্পৰ্টেন্ট কিন্তু তোমাৰ সিনেমা কেনেকৈ ষ্টৰীটো কৈছা মই তাত বেছি গুৰুত্ব দিলো সো মই বম্বেত থাকি মোৰ প্ৰথম সিনেমাখন যিখন অন্তৰ্দৃষ্টি এখন লিখিলো মোৰ প্ৰথম শৰ্ট ফিল্মখন প্ৰথা এখন মই কৰি 2-3টা মান ফেষ্টিভেলত পঠিয়াইছিলো তেওঁলোকে একসেপ্ট কৰিলে ইয়াতে গুৱাহাটীত আড্ডা ফিল্ম ফেষ্টিভেলকে লৈ চিকাগো শৰ্ট ফিল্ম ফেষ্টিভেল হেতুৱে মোক এটা কনফিডেন্স দিলে তেতিয়া মই গম পালো যে এটলিষ্ট
মই কিবা এটা ঠিক কৰি আছো আৰু সেই কনফিডেন্সৰ ওপৰতে মই সেইখিনি সময়ত এটা ডিজিটেল কেমেৰা ওলাইছিলে ক্যাননৰ হেতু লৈ মই তাত থাকি অন্তৰ্দৃষ্টি মেনুটা বিনোকুলাৰ্স মই লিখি মই অসমলৈ আহিছিলো অসমত আহি তেতিয়া মোৰ যেতিয়া কলেজত পঢ়া যেতিয়া কটন কলেজত পঢ়াৰ পৰা মই মাজে মাজে ঘৰত আহো খুব কম সময় থাকো থাকিলে সেইখিনি সময় নিজৰ ফ্যামিলিৰ লগতে গুচি যায় সো ইমান ভালকে নিজৰ গাঁওখন চাবলে বা বাহিৰত ওলাবলে সময়টো মই দিয়া নাছিলো কিন্তু মই যেতিয়া মোৰ প্ৰথম ছবিখন আৰম্ভ কৰিলো খুব সৰু টিম এটা আৰম্ভ কৰিলো কিন্তু তেতিয়া মোৰ ক্যামেৰাম্যান সিনেমাটোগ্ৰাফাৰ আছিলে লাইটৰ টিম এটা আছিল তেনেকুৱা খুব এসিস্টেন্ট এনেকুৱা খুব নাছিলে মই লোকেলে আমাৰ ওচৰৰে 3 জন মান লৰা এনেকুৱা ছোৱালী মোৰ কাজিন মাল্লিকা দাস তেতিয়া ইহঁতি মোক সহায় কৰি নিজে গুটেখিনি কৰিলো কিন্তু এটা খুব chaotic environment হল মই ভবাতকে কাৰণ বিষ্ণু খাৰগৰিয়া স্যাৰ তেওঁ খুব আমাৰ ইয়াৰে ৰিনাউন তেওঁ ইমান বয়োজ্যেষ্ঠ আৰু খুব ভাল আমাৰ ইয়াৰে অভিনেতা হয় তেওঁকে ধৰি অন্য আছিলে গোটেইখন মানুহ আহি ইয়াতে এটা chaotic এটা হৈছিল যদিও সিনেমাখনে পিছত মুম্বাই ফেষ্টিভেল টালিন ব্ল্যাক নাইটস বা ইয়াতে তেনেকে ইয়াতে এইটো প্ৰাগ এৱাৰ্ডত বেষ্ট ফিল্ম এনেকে কিবা কিবি পালে তাৰ যেটো প্ৰসেস আছিল প্ৰসেসটো খুব মোৰ মানে ভাল লগা পৰিবেশ নাছিল খুব খেলি মেলি মই সিনেমাখন কৰিলো তাৰ পিছত মই সিনেমাৰ অকমান এডিটিং কৰিব শিকিছিলো মই ঘৰতে এডিট কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলো সেইখিনি সময়ত মোৰ যেটো কেমেৰা হে কিনিলো হি মোক জীৱনত খুব সাহস দিলে সেই কেমেৰাটো লৈ মই গাঁৱত খুব সময় কটাব আৰম্ভ কৰিলো তেতিয়া আৰু এটা দীঘলীয়া সময়ত এক্টিং কেৰিয়াৰটো মই সফল হ'ব নোৱাৰি আৰু এখন সিনেমা বনালো পোষ্ট প্ৰডাকশনৰ লাগে পইচা লাগে ঘৰত পইচা খুজি মোৰ অকমান যি পইচা আছিল সব শেষ কৰি মই তেতিয়া মানে ডিপ্ৰেছনত আছো যদিও সিনেমাখন শুটিং হৈছে বহুত চিন্তা মোৰ কি হ'ব কেনেকে হ'ব সেইখিনি সময়ত মই গাঁৱত এডিটিং কৰো আৰু গাঁৱত ঘূৰি ফুৰো তেতিয়া মই এই লৰাক এটা বিহু আমাৰ বহাগী বিদায় অনুষ্ঠানত এই কেইটামান গাঁৱৰ সৰু লৰা এটা প্ৰগ্ৰাম কৰিছিল সিহঁতি আমাৰ জনপ্ৰিয় গায়ক গায়িকাৰ কেইটামান গান এনেকে মেডলি বনাই যে কাটি মেলি সিহঁতি থাৰ্মোকলৰ ইনস্ট্ৰুমেন্ট লৈ তাহাঁতি পাৰফৰ্ম কৰিছে তাহাঁতক যেতিয়া মই চালো তেতিয়া মই ভাবিলো মোৰ নিজৰ লাইফটোক লৈ কিমান কমপ্লেইন আৰু মুম্বাইত মই এটা কেনেকুৱা মেটেৰিয়েলিস্টিক লাইফ সদায় কিবাৰ পিছত ঘূৰি ফুৰো বাট লুক এট দেম ইহঁতক চাই ইহঁতি একদম মানে আমাৰ যিখিনি হাজিৰা কৰা মানুহ আছে তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালী আৰু সিহঁতি থাৰ্মোকলৰ এইখিনি সিহঁতি এটো জানে যে সিহঁতি এই বস্তু কেইটা কিনিব নোৱাৰে ৰিয়েল ইনস্ট্ৰুমেন্ট কিন্তু ইমান সুখী হৈ ইমান আনন্দ কৰি সিহঁতি পাৰফৰ্ম কৰিছে সেই বস্তুতে মোৰ কিবা এটা মানে মোক এটা শিকাই থৈ গল মই ভাবিলো যে জীৱনটো আসলতে একো নোহোৱাকেও সেলিব্ৰেট কৰিব পাৰি আৰু এই ৰিয়েল ইনস্ট্ৰুমেন্ট নাথাকাৰ কাৰণে সিহঁতি থাৰ্মোকলৰ বনাই খুব ফুৰ্তি কৰি পাৰফৰ্ম কৰিছে সেইটোৱে তাৰ পিছত সিহঁতৰ লগত মই কথা পাতিব ধৰিলো সিহঁতৰ সপোনবোৰ সুধিলো সিহঁতি কোনোবাই গায়ক হ'ব খোজে কোনোবাই ডক্টৰ হ'ব খোজে কোনোবাই সাইন্টিস্ট সো মই ভাবিলো এই সৰু ল'ৰা ছোৱালী বিলাক সপোন দেখিব জানে যদিও সিহঁতৰ হয়তো ভালকে ভাতমুঠি খাব পৰা নাই বা বহুত কিবা কিবি বস্তু নাই কিন্তু সিহঁতেও সাইন্টিস্ট হোৱাৰ গায়ক হোৱাৰ ডক্টৰ হোৱাৰ সপোন দেখে সেই তাৰ আধাৰত মই ভিলেজ ৰকছ আৰম্ভ কৰিলো এণ্ড আই ষ্টাৰ্টেড ফ্ৰম নাথিং যদিও মই এখন চিনেমা তেতিয়া অলমোষ্ট মোৰ শেষ হৈছিলে তেতিয়াও মই নিজে হাতত কেমেৰাটো লৈ মই ভাবিলো যে যি হয় হ'ব মোৰ কেমেৰাটো আছে আৰু সেইখিনি সময়ত মোৰ সামৰ্থ্য নাছিলে পইচা নাছিল যে আৰু কৰবাৰ পৰা কোনোবাই মোক পইচা দিব মই এয়া কৰিম সো মই নিজেই তেনেকে আৰম্ভ কৰিলো মোৰ কাজিন মাল্লিকা আৰু এই ল'ৰা ছোৱালী কেইটাই এটা সাহস সিহঁতি মোক দিলে মই সিহঁতক সাহস দি আমি 3.5 বছৰ বহুত কষ্টৰে সিনেমাখন বনাই থাকিলো সেইখিনি সময়ত গাঁৱত মানুহে কিছুমানে ভাবে কি কৰি আছে ছোৱালীজনী এজনী পগলা নেকি ভাল ঘৰৰ ছোৱালী কেমেৰা এটা সৰু কেমেৰা দি এনেকে চিনেমা হয় নেকি তাই এনেকে ল'ৰা ছোৱালী বিলাকক বেয়া কৰিছে কিন্তু আচৰিত ভাৱে কিজানি ইউনিভাৰ্স যেটো বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ড হওক প্ৰকৃতি হওক বা ঈশ্বৰে মোক খুব সহায় কৰিছিল আৰু সেই সৰু ল'ৰা ছোৱালী কেইটা যিকেইটা চিনেমাৰ বিষয়ে একো নাজানে সিহঁতি মোক
বিশ্বাস কৰিছিলে সিহঁতি কেতিয়াবা সিহঁতৰ মাক বাপেকেও বিচাৰা নাছিলে কিন্তু সিহঁতে মোক এৰি নিদিলে মই জানিছিলো মই চিনেমা বনাই আছো কিন্তু সিহঁতি চিনেমাৰ কথা নজনাকে তাহাঁতি 3.5 বছৰ মোৰ লগত থাকি কাম কৰাটো আচলতে খুব ডাঙৰ কথা সিহঁতৰ যিটো সেই ইনোচেন্স সিহঁতৰ যিটো সেই তাহাঁতৰ যিটো মোৰ ওপৰত বিশ্বাস নাই সেই বিশ্বাসটোৱে ভিলেজ সাকসেস কৰাত মোক সহায় কৰিলে আৰু বাকিখিনি হিষ্ট্ৰী তোমালোকে জানা কি হ'ল বা কি নহল কেনেকুৱা ধৰণৰ এচিভ কৰিলে মই তেতিয়া ফিল্মখনত কোনো মিউজিক তেনেকুৱা ধৰণৰ গান নাই বেকগ্ৰাউণ্ড স্ক'ৰ নাই মই যেতিয়া চিনেমাখন বনাইছিলো যেহেতু মই খুব ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৱৰ্ল্ড চিনেমা চাইছিলো মই ভাবিছিলো এখন চিনেমা ডাঙৰ ফেষ্টিভেলত যাব ডাঙৰ ৱৰ্ল্ডৰ ফেষ্টিভেলত যোৱাৰ মোৰ সপোন নাছিল কিন্তু মই ৱৰ্ল্ডৰ তাত গ'ল টৰন্টো ফিল্ম ফেষ্টিভেলত যেতিয়া মানে আমাৰ চিনেমাখন সিলেক্ট হ'ল হেতু মোৰ কাৰণে খুব আনন্দৰ দিন আছিলে ইট ওয়াজ গ্ৰেট এচিভমেন্ট তাৰপিছতে তাতে মানুহখিনি ভাল পালে ক্ৰিটিক্সে ভাল পালে তাৰপিছত সি মুম্বাই ফেষ্টিভেল আহিলে তেতিয়া মই ভাবিলো এতিয়া ইণ্ডিয়াত কি হ'ব মোৰ তাতে বেকগ্ৰাউণ্ড স্ক'ৰ নাই ইয়া নাই ইণ্ডিয়াৰ মানুহে চিনেমাখন কেনেকে ল'ব তাৰপিছতে চিনেমাখন মুম্বাইতো 3টা এৱাৰ্ড পালে বেষ্ট ফিল্ম আৰু এনেকে বাকি 2টা এৱাৰ্ড পালে অডিয়েন্সে খুব ভাল পালে again it was an achievement তাৰপিছতে আহিলে গুৱাহাটী ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফিল্ম ফেষ্টিভেল তেতিয়াও বুকুখন ধপধপাই আছে বাহিৰৰ মানেতো ইংৰাজী সাবটাইটেল চালে চিনেমাখন আমাৰতো অসমত আমাৰ এতিয়া মানুহখিনিয়ে জানে কি আমাৰ অসমখন কেনেকুৱা আমাৰ জীৱনটো কেনেকুৱা তেওঁলোকে বা কেনেকৈ লয় আকৌ মই ছয়গাঁৱৰ আমাৰ যিটো লিখিত অসমীয়াটো যিটো নহয় আমাৰ কথিত ভাষাত কৰা হৈছে সেইখিনি বা আমাৰ উজনিৰ হওক যিখিনি লিখিত তেওঁলোকে আকৌ বুজি পাব নে নাপায় কিন্তু সেইটো নহয় যিটো আমাৰ ইয়াতে গুৱাহাটী ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফেষ্টিভেলত সকলো আমাৰ হয়তো ঠাইৰ বিভিন্ন ঠাই অসমৰ যিখিনি দৰ্শক আছিলে তেওঁলোকেও সুন্দৰকে সেইটো আছিলে মোৰ বেষ্ট আচলতে স্ক্ৰিনিং কাৰণ তেওঁলোকে প্ৰতিটো শব্দ বুজি পোৱা কাৰণেতো প্ৰতিটো য'ত মানে হিউমাৰ যাৰ কাৰণে মই লিখিছিলে তাতে হাঁহিছিলে য'ত কান্দিব লাগে কান্দিছিলে য'ত থাপৰি বজাব লাগে থাপৰি বজাইছিলে তেনেকে গৈ নেশ্যনেল এৱাৰ্ড পোৱা অস্কাৰ হোৱা আৰু ৰিলিজ হোৱাৰ সময়ত মই ভাবিলো ওকে এতিয়াতো ফেষ্টিভেলৰ দৰ্শকে চালে এতিয়া যিখিনি জেনেৰেল অডিয়েন্স আছে তেওঁলোকে বা এখন কি কিন্তু তেওঁলোককো সেইটো হৈ 6 সপ্তাহ ধৰি আমাৰ চিনেমা হাউচফুল চলিলে আৰু খুব এটা বহুত ডাঙৰ মানে সময়ৰ পিছত সেইখন প্ৰথম চিনেমা চাগে আছিলে যিয়ে ফিনান্সিয়েলি কমাৰ্চিয়েলিও সাকসেস হৈছিলে গতিকে জাৰ্নিটো এনেকুৱাই মই এইটোৱে ক'ব খোজো যেনেকে কৈ গৈছা তোমালোকে যে ৰিস্ক ল'ব লাগে আৰু তুমি যিটো বিশ্বাস কৰা এনেকুৱা একো নহয় আমি ভাবো যে অডিয়েন্স এনেকুৱা একো নহয় আমাৰ যদি তেওঁলোকে যদি কিবা এটা তুমি কোৱা অন্তৰৰ পৰা কৰিছা আৰু সেইটোৰ লগত যদি ৰিলেট কৰিব তেওঁলোকে যদি পাৰে তেতিয়াহ'লে অডিয়েন্সে লৈ ল'ব সেইযোৰ কাপোৰ এযোৰে তুমি বনোৱা বা কিবা বাঁহৰ সৰু বস্তু এটাই বনোৱা বা তুমি এখন নাৰ্চাৰী ফুলৰে কিবা বাগিচা যিকোনো বস্তু ক্ৰিয়েট কৰিব পৰা এনি প্ৰডাক্ট যিটো মানুহে ভাল পাব কাৰণে যদি তাতে কিবা এটা বস্তু আছে মানুহে ভাল পাব আকোৱালি ল'ব আৰু সেইটো এটা কমাৰ্চিয়েল ভ্যালু এটাও পাব খালি মই এইটোৱে ক'ব খোজো যেতিয়া তুমি ভাল পোৱা যেনেকে দুটা বস্তু মেইনলি মই ক'ব খোজো যে প্ৰথম কথাটো মই সদায় ক'ব খোজো যে আমি মৰণশীল আমি এটা সময়ত পাহৰি যাওঁ যে আমি নমৰিম বুলি আমি মৰণশীল আমি এদিন মৰিব লাগিব গতিকে আমাৰ কাৰণে প্ৰতিটো দিন খুব ইম্পৰ্টেণ্ট আমি প্ৰতিদিন কেনেকে আমি ভাল পোৱা বস্তুবিলাক কৰি জীয়াই থাকো কিন্তু আমি ভাল পোৱা যিটো বস্তু আছে আৰু আমি যিটো লাইফত সপোন আছে হ'ব খোজো তাৰ মাজত পাৰ্থক্য আছে আমি ভাল পাওঁ কাৰণে ভাল লাগি আছে যদি গোটেই দিনটো মোবাইল টিপি থাকো আমি বেলেগৰ বস্তু কিছুমান চাই আছো কোনোবাই গান গাইছে কোনোবাই অভিনয় কৰিছে কোনোবাই কিবা লিখি আছে সো আমি তেওঁলোকৰ লাইফটো জীয়াই আছো গতিকে মই যে মোৰ চিনেমাখন তোমালোকে চোৱাটো বিচাৰো কিন্তু তোমালোকে যদি দিনে ৰাতি মোৰ আৰু বেলেগৰে চিনেমা চাই আছা আৰু নিজে কৰিব লগাটো পাহৰি গৈছা গতিকে ভাল পোৱা আৰু তুমি কি কৰি মেলি তুমি যিটো কাম কৰিলে তোমাৰ মুখত হাঁহি আহে যেনেকে ষ্টিভ জবে কৈছিলে যে তুমি যিটো কাম কৰা সেইটো your heart should sing তোমাৰ অন্তৰে গান গাব লাগে আৰু ৰাতিপুৱালৈকে আমি তোমাৰ
ৰৈ থাকিব লাগে যে কালি ৰাতিপুৱা হোৱাৰ লগে লগে সেই কামটো মই কৰিম সো তোমাৰ ভাল পোৱা কামটোতে বেছি যেনেকৈ আমাৰ এতিয়া বহুত দেখিছো এইকেইদিন বিয়া হৈ আছে সো তুমি বিয়াই খাবলৈ গৈ আছা বিহুৰ সময়ত বিহুৱে চাই আছা এনেকুৱা যেটো ভাল পোৱা আৰু ভাল পাই মেলি তোমাৰ লগত ভাল পোৱাটোৰ লগত যেটো মূল্যবোধ থাকে সো এই ভাল পাওঁ মই বিহু চাই কিন্তু তাৰ বেনিফিটটো মোৰ কাৰণে কি হৈ আছে মই যেটো কাম কৰিম বুলি ভাবি আছো হেতুত মই সময় নিদি মই বিহু চাই আছো নেকি বা মই মোবাইলটোত বেলেগৰ বস্তুবিলাক বেলেগৰ সপোন পুৰা কৰা বস্তুটো চাই আছো নেকি হে ভাল পোৱা আৰু ভাল পোৱাৰ লগত মূল্যবোধটো যেটো ভ্যালু সেই বস্তুটো লিখাটো খুব দৰকাৰ যে তোমাৰ শর্ট টাইম গোল কি তুমি আজি কি কৰিলা দিনটোত বা এটা মাহত তোমাৰ কি টাৰ্গেট কি কৰিব খুজিছা তাৰ পিছতে 5 বছৰ পিছত তুমি কত তোমাক চাব বিচাৰা সেইটো লিখাটো খুব প্ৰয়োজন নহলে কেনেকুৱা হৈ যায় আজিৰ দিনটো একো নাই গ'ল আৰু আজিৰ দিনটো কালিৰ দিনটো তেনেকে গৈ এটা সময়ত কেনেকুৱা হৈ যায় তোমাৰ বাৰ্ডেনৰ নিচিনা হৈ যায় তাৰ পিছত তুমি উঠিব নোৱাৰা হৈ যায় তোমাৰ এনেকুৱা লাগে গ'ল আৰু সময়খিনি এতিয়াতো বিয়া হোৱাৰে সময় আহিলে এতিয়াতো চাকৰি এটা কৰি আছো বেংকত চাকৰি ইউ আৰ লিভিং আদাৰ্স লাইফ তোমালোকে অন্যৰ এটা লাহে লাহে লাইফ হৈ মিলি তাৰপিছতে তোমাৰ ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যন আহিব লাইফটো সময়বিলাক পাৰ হৈ যাব সো এইকাৰণে এই যে কলেজ লাইফটো until 30 years I think it's very important কি তুমি কি ভাল পাই তোমাৰ সপোনটো পুৰা কৰাৰ কাৰণে সো আবেগত গৈ তুমি কিছুমান কাম কৰি থাকাটো নাই কাৰণ হেবিলাক তোমাক খন্তেকিয়াৰ কাৰণে মানে খন্তেক সময়ৰ কাৰণে ভাল লাগিব কিন্তু তোমাৰ সদায় এটা ভাল ফিল কৰিবৰ কাৰণে যেনেকৈ মোৰ আজি সিনেমা কৰাৰ কাৰণে যদিও মই কৈছো যে মোৰ প্ৰতিটো দিন ইম্পৰ্টেন্ট কিন্তু মই বহিলে মোৰ জাৰ্নিটো ভাবিলে ভাল লাগে এনেকা হল তেনেকে আৰম্ভ কৰিছিলো এটো ভাল লাগে তে তেনেকেই যদি আমি জীৱনটো হিয়া কৰো আৰু আমি যদি নিজে বুজি পাওঁ যে এদিন মৰিব লাগিব কাৰণ এদিন মৰাৰ লগে লগে আমাক যেতিয়া জন্ম দিলে তেতিয়া আমাৰ কোনো অধিকাৰ নাই আমি যতে ততে জন্ম পাৰো কোনোবা হয়তো কোনো যিকোনো ঠাইত জন্ম পাব পাৰে যিকোনো ধৰ্মৰ হৈ জন্ম পাব পাৰে ধনী দুখীয়া হৈ জন্ম পাব পাৰে কিন্তু আমি মৰাৰ সময়ত আমি যদি নিজৰ সপোনটো পুৰা কৰো সম্পূৰ্ণ নহলেও এটা লেভেলত এটা হেয়াত পুৰা কৰো তেতিয়াহলে আমি যেতিয়া মৰিম সেদিনা আমি এটা হাঁহিৰে মৰিব পাৰিম হাঁহি ওকে মই যিখিনি কৰিব মন আছিলে যি চাবৰ মন আছিলে মই চালো আৰু এতিয়া মই যোৱাত কোনো আপত্তি নাই কিন্তু যদি তোমাৰ বহুত কিবা কিবি থাকি গল এটো নকৰিলো হেতু নকৰিলো তেতিয়াহলে তোমাৰ হয়তো মৰাৰ সময়তো তুমি হাঁহি মৃত্যু কাকলি লব নোৱাৰিবা গতিকে এটা মোক কোনোবাই কৈছিলে স্যাৰ এজনে মোক হিন্দী পঢ়াইছিলে যে আমি আসলতে কাম কৰিব লাগে এটা সুন্দৰ মৃত্যুৰ কাৰণে সো মৃত্যুটো এটো ভয় কৰাৰ কথা নহয় আজি মোক কেইদিনমান আগতে দেউতা ঢুকাল তেওঁ ঢুকোৱাৰ সময়ত মই সৰু সৰু বস্তু চাবলৈ ভয় লাগে কোনোবা যদি অকমান কাটিলে কিবা মই কেতিয়াও ভবা নাছিলো শ্মশানত যাম কিন্তু সেইদিনা কেনেকুৱা হল মই নাজানো মই গৈ দেউতাক শ্মশানত চালো আৰু তেতিয়া মই অনুভৱ কৰিলো যে আমাৰ দেহটো বা হেৰিটো একো নাই এদিন আমি শেষ হৈ যাম গতিকে জীয়াই থকা দিনকেইটা কেনেকে ইজনে সিজনক ভাল পায় ইজনে যেনেকে আজি এটা কৰোনা ভাইৰাছ পেণ্ডেমিকৰ কাৰণে আমি ইমান হেয়া কৰি আছো কাৰণ আমি ভাবিলো যে পৃথিৱীখন আমাৰে প্ৰকৃতি জন্তু তেওঁলোকৰ প্ৰতি আমাৰ কেয়াৰ বিলাক কমি আহিছে আৰু সেইকাৰণে আমি আজি এনেকুৱা এটা দিন দেখিবলৈ লাগিছে গতিকে এইকেইদিনত চাগে আমাৰ বহুত অনুভৱ হল গতিকে সকলোৱে এটা মিলা প্ৰীতিৰে কেনেকে জীয়াই থাকি ইজনে সিজনৰ আমি হিংসা বেছি নকৰি আমি কিছুমান বস্তু লাভ ভাল পাব লাগে কিন্তু মোহত পৰি যাওঁ ইমান বস্তু ইমান পইচাই লাগিব ইমানেই মানে এনেকুৱা এটা মোহত পৰি যাওঁ যেতিয়া মোহ আহি যায় বস্তুৰ প্ৰতি তেতিয়াই প্ৰব্লেম হৈ যায় আৰু এতিয়া এনেকুৱা এটা বয়সত হয়তো বহুত ইয়াতে আছে ল'ৰা ছোৱালী তেওঁলোকে এতিয়া প্ৰেমত পৰি আছে কোনোবা ল'ৰাই ছোৱালী ল'ৰাই সেইখিনি সময়ত কিমান দিব পাৰা সেইটো ভাল কথা প্ৰেমত পৰা কিন্তু নিজৰ প্ৰেমত পৰাটো খুব প্ৰয়োজন তুমি যদি নিজৰ প্ৰেমত পৰা নিজৰ ভাল লগা বস্তুবিলাক কৰা তেতিয়াহলে তুমি প্ৰেম পাবও পাৰা প্ৰেম সকলোকে দিবও পাৰা আৰু ভাল পোৱাৰ মাজেৰে আমি জীয়াই থাকিব পাৰো মই ইমানখিনি ক'ব খুজো তোমালোকে যদি কিবা ক'ব লগা আছে হয় ধন্যবাদ মেম ইমান সুন্দৰভাৱে আপুনি কথাখিনি বিস্তৃতভাৱে কৈ দিলে আচলতে বহুত আপোনাকো মই বহুত এডমায়াৰ কৰোঁ যেতিয়া আপোনাৰ প্ৰথম ফিল্মখন দেখিছিলোঁ মই আচলতে আমি সদায় বলিউড
চিনেমা চাই সেই ধাৰাটোতে আছিলো সেইটো এটা নতুন এক্সপিৰিয়েন্স আছিলে আৰু তাৰ পৰা মই বহুত অভিজ্ঞতা পাইছিলো এতিয়া হয়তো আমি আমাৰ এতিয়া হেৰিলৈ যাওঁ যে আমি আমাৰ ষ্টুডেন্ট খিনিও কিছুমান কথা সুধিব বিচাৰি আছে আপোনাক বহুত কুৱেশ্যন আছে তেওঁলোকৰ মনত তেওঁলোকৰ আপোনাৰ জীৱনত কেনেকৈ আপুনি সাকসেস হ'ল কেনেকা চেলেঞ্জেছ আহিলে বহুত ধৰণৰ কুৱেশ্যন তেওঁলোকৰ থাকিব পাৰে সো মই আৰু কুৱেশ্যনছ খিনি এবাৰ চেটত দি দিলে ভাল হয় যাতে আমি তেওঁলোকক নাম কল আউট কৰো আৰু আনমিউট কৰিব পাৰো তোমালোকৰ কুৱেশ্যন খিনি চেটত দি দিয়া তাৰ পিছত আমি এজনকৈ তোমালোকক আনমিউট কৰি তোমালোকৰ কুৱেশ্যনছ খিনি আমি মেমৰ সৈতে তোমালোকে ডাইৰেক্ট কথা পাতিব পাৰিবা মেম যেতিয়ালৈকে আহি আছে কুৱেশ্যনছ খিনি মই তেতিয়ালৈকে আপোনাক এটা কুৱেশ্যন সুধিব বিচাৰিছো যে আপুনি যোনটো সপোন দেখিছিলে আৰু আপোনাৰ যোনটো বাস্তৱ আছিল তাৰ মাজত বহুত পাৰ্থক্য আছিল হয়নে আৰু ইমান বিলাক অসুবিধাৰ মাজত আপুনি সেই পাৰ্থক্যটো কম কৰিবলৈ আপোনাক কেনে ধৰণে মনোবল পালে হেতু যদি আমাক অলপ কয় আমি ভাল পাম মনোবল কেনেকে পালো মই যেটো কৰিম বুলি ভাবিছিলো হেতুক ইমানেই ভাল পাইছিলো হেতু ভাল পোৱাৰ কাৰণে তাক যিমান কষ্ট কৰিব লাগে যিমান শিকিব মই পাৰো যিমানখিনি এটা লিমিটেড ৰিসোৰ্সেস আছিল সেইখিনিক লৈ মই লাগি থাকিলো আৰু এটো এটা কনসিস্টেন্স এটা এটো মই শিকিলো যে যেটো যদি সাকসেস হ'ব লাগে তেতিয়া হলে হে ৰেজিলিয়েন্স পাৱাৰটো যেটো আপস এন্ড ডাউন বিলাক ইজ এ পাৰ্ট অফ লাইফ হেতু আহি থাকিব মই নিজক লৈ নিজৰ লগত খুব কথা পাতিছিলো কাৰণ এনেকুৱা এটা সময় আছিল যে মই যদি মোৰ ফ্যামিলিৰ লগত কথা পাতো মোৰ বন্ধুৰ লগত তেওঁলোকেও হয়তো ইমানকে বুজি পোৱা নাই মই কি কৰি আছো কেনেকে কৰি আছো সেইকাৰণে মই নিজৰ লগতে কথা পাতিছিলো আৰু যিমানখিনি পাৰো ষ্টাডি কৰি আছিলো মই এটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ফিল্ম মেকাৰ হিচাপে তেতিয়াতো মই বাৰু নিজকে কনসিডাৰো কৰা নাছিলো মই অলৱেজ মই নিজকে এটা ষ্টুডেন্ট হিচাপে কাম কৰিছো যে মই এটো শিকি আছো আৰু হেতু মই জাস্ট হেতুৱে কৰি থাকিব লাগে বেষ্ট দিব লাগে তেনেকে কৰি থাকিলো মই মানে আৰম্ভ কৰাটো খুব টান কিবা এটা বস্তু কিন্তু এটা কনসিস্টেন্টলি কৰি থাকাটো যেতিয়া কেতিয়াবা তোমাৰ বহুত প্ৰবলেম আহিব কিন্তু সেই প্ৰবলেমৰ মাজতো কৰি থাকাৰ যেটো মানে চেষ্টা আই থিংক হেতুৱে হেল্প কৰে হেতুৱে মোক হেল্প কৰিছে আৰু জানাৰ কাৰণে সেই প্ৰফেশনটো মই অকল ডিৰেক্টৰ নহয় মোৰ ফিল্মখনৰ যেটো মই প্ৰডিউসাৰ বা গোটেই কামখিনি কৰিছো যিমান পাৰো আজি আমি ফৰচুনেট হয় সৌভাগ্য যে ইন্টাৰনেট আছে সো ইন্টাৰনেটত কত কেনেকে কি যিমান পাৰো মই ষ্টাডি কৰিছো সো এইবিলাকে হেল্প কৰিছে এতিয়া মেম এটা কুৱেশ্যন আহিলে যে মেম আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট চিনেমাখনৰ নাম কি হয়তোবা তেওঁ আনএৱে হয় তো মেম আপুনি কুৱেশ্যনটো আনসাৰ দিলে ভাল হয় প্ৰথম শৰ্ট ফিল্মখনৰ নাম প্ৰথা আৰু মই যিখন প্ৰথম ফিচাৰ ফিল্ম পূৰ্ণ দীৰ্ঘ যিখন ফিল্ম সেইখনৰ নাম অন্তৰ্দৃষ্টি অসমীয়াত আৰু ইংৰাজী নাম এটা আছিল ম্যান উইথ দ্য বিনোকুলাৰ্স Hello, ma'am. Hello. Hello, ma'am. Good evening. Good evening, Nazma. Ma'am, I'm Nazma from Surendas College, Hajo. Ma'am, my question is, what do you look for in a script? Sorry? Ma'am, what do you look for in a script? What do you look for in a script? Okay. It's nothing like that. If I am driven by a story, if I feel like, okay, this story, I can see the film, I can see my story, then I go with it. So it's nothing, no hard and fast rules. And I just follow my intuition. If I can visualize my story already, before making the film, if I can already see my film, then I just go with it. So it's no hard and fast rules. মেম শায়েব আখতাৰেও এটা কুৱেশ্যন সুধিছে মই বিচাৰিছো তেওঁক আনমিউট কৰি দিয়ক
সাহেব আখতাৰ হয় মেম নমস্কাৰ হয় হেল্ল' মেম হয় শুনা পাইছো কৈছে মেম মই সাহেব আখতাৰে কৈছো সুৰেন্দ্ৰ কলেজৰ পৰা মেম আপুনি ইমানখিনি যে কৰিলে হয় সাহেব আকৌ এবাৰ ক'বা নেকি চিনেমাখন বনালে হয় কোৱা মেম শুনিছেনে শুনিছো শুনি আছো মেম আপুনি যে চিনেমাখন বনালে প্ৰথমতে আপোনাৰ তাৰমানে চিনেমাখন কেনেকৈ মানুহে একচেপ্ট কৰিব সাহেব হেল্ল' মেম হয় তুমি আকৌ এবাৰ ৰিপিট কৰিব পাৰিবা কি আচ্ছা মেম সাহেবৰ একচুয়ালি কোৱেশ্চনটো আছিলে মই চেটত পঢ়ি দিছো বাইদেউ আপোনাৰ মনত অকলে ইমানখিনি সাহস কেনেকৈ আহিল সাহস কেনেকে আহিলে সেইটো জীৱনৰ মোৰ কিছু অভিজ্ঞতা মোৰ জীৱনটোত কিছুমান সংঘাত আহিছিল তোমাৰ জীৱনত যেতিয়া সংঘাত আহে সেই সংঘাতত ইয়াতো তুমি হয়তো শেষ হৈ যাব পাৰা নহলে গঢ়িব পাৰা সো মই শেষ হৈ যোৱাটো নিবিচাৰিছিলো মোৰ যিটো এয়া সংঘাত আহিছিলে মই আকৌ মানে ৰিবৰ্ন হোৱাটো বিচাৰিছিলো আকৌ মানে নতুনকে জীয়াই কৰাৰ মানে উৎসাহটো মোৰ কবাত নহয় কবাত এই সংঘাতৰ কাৰণে কবাত এটা আঘাত হৈছিলে যে মোৰ এনেকুৱা লাগিছিলে যে মই এতিয়া শূন্য মোৰ একো নাই এনেকুৱা হৈছিলে মই মানে শেষ হৈ গৈছো তেনেকুৱা ধৰণৰ মোৰ অকমান পাৰ্সোনাল লাইফত হৈছিলে এই পাৰ্সোনাল লাইফটোত মোৰ এটা চ্যালেঞ্জ এটা আহিছিল প্ৰথমতে এইটো চ্যালেঞ্জ হিচাপে লৈছিলো নো আই নিড টু শো something like I need to prove myself এনেকুৱা ধৰণৰ এটা প্ৰথমতে attitude আহিলে আৰু মই I just gave my best মই তেতিয়া ভাবিলো যে ইমান বিলাক এনেকুৱা কিবা কিবি মোৰ এনে সময়বিলাক নষ্ট কৰি আছিলো লাইফত এতিয়া এই সময়টোত মই নিজক কিবা এটা কৰাৰ কাৰণে সময় দিব লাগে কাৰণ মই নেট ক্লিয়াৰ বা মই পঢ়া-শুনা এমএ তেমএ কৰি তাৰপিছতে অভিনয়ৰ কাৰণে সময় দিলো এনেকুৱা এটা দীঘলীয়া সময় দিয়াৰ পিছত মই এনেকুৱা লাগিলে এতিয়া মোৰ কি হ'ব মই একো কৰিব পৰা নাই তাৰপিছত যেতিয়া মোৰ ফিল্ম মেকিংটো ভাল লাগিল তেতিয়া মই ইমান সময় দিলো আৰু মোৰ যিটো এটা জিদ আছিলে প্ৰথমতে মোৰ এটা জিদ আছিল যে মই নিজক প্ৰুভ কৰিব লাগে কিন্তু লাহে লাহে যেতিয়া মই ল'ৰা ছোৱালী মোৰ প্ৰকৃতিৰ লগত থাকিলো সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত থাকিলো সেই জিদটো মোৰ নিজে নিজে নোহোৱা হৈ গৈছিলে যিটো ভিলেজ ৱৰ্কছ যেতিয়া বনাই আছিলো ভিলেজ ৱৰ্কছৰ সাকসেছৰ পিছত নহয় তেওঁলোকৰ যিটো এটা প্ৰসেস চলি আছিল সেই প্ৰসেসটোৰ সময়তে প্ৰকৃতিয়ে ইমান সহায় কৰিলে আমাক যে কয় যে যিটো কয় যে ইউনিভাৰ্স কনস্পায়াৰ্স যেতিয়া তুমি বিচাৰা কিবা কৰিবৰ কাৰণে দ্য হোল ইউনিভাৰ্স কনস্পায়াৰ্স সো সেই বস্তুটোৱে হৈছিলে যে প্ৰতিটো প্ৰকৃতিৰ বস্তুৱে মোক ইউনিভাৰ্সৰ মোক সহায় কৰিছিলে গতিকে মই এটোৱে ক'ব খোজো যে এনেকুৱা আমি যে ভাবো এটো নাই বহুতে কয় মোৰ তাত এটো নাই মই কেনেকে কৰিম সো এনেকুৱা একো নহয় মোৰ তাতো তেনেকুৱা একো নাছিল আৰু কিন্তু নিজে নিজে ক্ৰিয়েট হয় তুমি যদি ইচ্ছা কৰা কি নিজে নিজে ক্ৰিয়েট হৈ থাকে আৰু মই নাজানো যে ইমান সাহস ইমান শক্তি মোৰ তাত ক'ত আছিল আৰু কিন্তু শক্তি পাইছিলো ৰ'দে বৰষুণে বানপানীয়ে কিবা এটা শক্তিয়ে মোক লৈ গৈ আছিল গতিকে তুমি যদি নিজে খুব ভাল পোৱা কৰি থকা কামটো আৰু তোমাৰ যদি ভিতৰখন মানে অনেষ্ট হয় তোমাৰ যদি এটা গুড ইন্টেনশনত কৰি আছা তেতিয়াহলে পৃথিৱীৰ প্ৰতিটো বস্তুৱে তোমাক সহায় কৰে ধন্যবাদ মেম আৰু এটা কোৱেশ্চন আহিছিলে মৃণালৰ পৰা অতি শৰ্ট কোৱেশ্চন এখানে মই পঢ়ি দিছো এতিয়া আপুনি কোনখন চিনেমা কৰি আছে বা এতিয়া আপুনি বৰ্তমান কিহত ব্যস্ত এতিয়া প্ৰথম আমি ভিলেজ ৰকছৰ সিকুৱেল আৰম্ভ কৰিছো নতুন নতুন কিছুমান মুখ দেখা পাব আৰু যেটো ধুনুৰ ক্যাৰেক্টাৰ আছে তাইটো আছে মেইন তাই কাম কৰি আছে এই সিকুৱেলটোৰ আমি এতিয়ালৈকে 30% কাম হিট কৰিলো আৰু তোমালোকে শুভেচ্ছা জনাবা সাগে এটো বছৰতে আমি সিনেমাখন হিট কৰিম বুলি আশা ৰাখিছো তাক বাদ দিও মই এখন ফ্যামিলি ড্ৰামা কৰি আছো লকডাউনত মই 3 মাহ বম্বেত অকলে আছিলো তোমালোকে যিবিলাকে ইয়াতে আছা
আচলতে যদিও ইয়াতে পেণ্ডেমিকটো কৰোনাটো এনেকুৱা যিখিনি দেখা পাই আছা ইয়াত কি আচলতে বেছি ভয়ংকৰ মই অকলে আছিলো বম্বেত যিখিনি মানুহে চহৰত আছে এটো খুবেই এটা বেলেগ ধৰণৰ অনুভৱ তো তাত মই 3 মাহ থাকি ঘৰত আহিলো ঘৰত আহাৰ পিছত মই এমাহ কটাই মোৰ এনেকুৱা লাগিলে মই এতিয়া কি কৰো নে কিবা এটা মই কৰিব লাগে মই কৰোনাটোক ভয় কৰি ভিতৰত থাকিম নে বাহিৰত যাম নে কেনেকে তেতিয়া মই ভাবিলো যে আমি যেটো সৃষ্টি কৰা মানুহ সৃষ্টি কৰি ভাল পাওঁ গতিকে এখিনি সময় সৃষ্টি কৰাটো উচিত বুলি মই অলপ সাহস কৰি উলাই গলো আৰু এনেও আমাৰ গাঁৱত কোনেও মাস্ক লগাই ঘূৰি ফুৰা নাছিলে মই আহাৰ পিছত তেনেকে আমি আৰম্ভ কৰিলো আৰু বিশেষকৈ এতিয়া ইয়া কৰি আছো আৰু নতুন এখন প্ৰজেক্ট আৰম্ভ কৰিম তেনেকুৱাকে গভৰ্ণমেন্টৰ ফালৰ পৰা যেতিয়া মই নেশনেল এৱাৰ্ড পাইছিলো তেতিয়া মোক সিনেমাখন বনাবৰ কাৰণে কৈছিল সো তেওঁলোকৰ সিনেমাখনো অতি সোনকালে আৰম্ভ কৰিম হয় মেম ধন্যবাদ এতিয়া মই মনোৱাৰ হুছেইনক আনমিউট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছো যাতে তেওঁ কোৱেশ্চনটো সুধিব পাৰে Hello. হয় Hello, ma'am. হয় Good afternoon, ma'am. গুড আফটাৰনুন মেম কেতিয়াবা তাৰমানে মই এনেকুৱা হৈ যাওঁ যে আচলতে আগুৱাই যাব বিচাৰো কিন্তু এনেকুৱা সমস্যা আহি যায় যে কেতিয়াবা নিজৰ মাজতে যেন হেৰুৱাই যাওঁ এনেকুৱা হৈ যাওঁ যে আৰু আগলৈ যাব নোৱাৰিম যেন এনেকুৱা হৈ যাওঁ এনেকুৱা সমস্যা আহে সেইখিনি সময়ত তুমি জাস্ট নিজকে সময় দিয়া মানে জাস্ট ট্ৰাই টু কিবা যদি তুমি ভাল পোৱা বস্তু আছে গান শুনিব ভাল পোৱা তুমি যদি পঢ়িব ভাল পোৱা তুমি যদি প্ৰকৃতিৰ লগত থাকিব নদীখনৰ পাৰতে যদি তুমি এনেই পৰি থাকিব বিচাৰা কেইটামান সময় দিয়া অলপ সময় দিয়াৰ পিছত সি নিজে নিজে সেটেল হৈ যাব তোমাৰ যিটো লক্ষ্য আছে সেইটো স্থিৰ ৰাখা সমস্যাবিলাক সি নিজে নিজে পাৰ হৈ যাব ইমান সমস্যা আহে যেতিয়াবা সমাজৰ পৰা পৰিয়ালৰ পৰা চাৰিওফালৰ পৰা সমস্যাই ঘিৰি ধৰে তেতিয়া যেন মই আগুৱাই যোৱাৰ পথত যেনেকুৱা নোহোৱা হৈ যাওঁ সেইটো তোমাৰ কনফিডেন্স সেইটো তোমাৰ সাহস থাকিব লাগিব আৰু সদায় এটো ভাবিবা সেইখিনি সময়ত এই ফুটপাথত পৰি থকা ল'ৰা ছোৱালী কেইটা বা এনেকুৱা তোমাতকে যিখিনি মানুহে একেবাৰে সুবিধা পোৱা নাই তেওঁলোকলে মন কৰিবা তেওঁলোকক চাবা কিছুমানৰ হয়তো আমাৰ এনেকুৱা হ্যান্ডিক্যাপো আছে যে যি হয়তো চকু দি দেখাও নাপায় তেওঁলোকলে হেয়া কৰি নিজৰ চকুকেইটা তুমি বন্ধ কৰি যদি তুমি ঈশ্বৰক বিশ্বাস কৰা প্ৰে কৰিবা আৰু সি লাহে লাহে সকলো বস্তু সমস্যা এটা সময়ত সি নিজে নিজে আঁতৰি যায় আৰু যদি কোনোবাই তোমাক কৈছে কিবা এনেকুৱা সকলো সময়তে প্ৰয়োজন নাই যে তুমি উত্তৰ দিব লাগিব কেতিয়াবা সাইলেন্স নীৰৱ হৈ থাকিলেও কাম কৰে গতিকে প্ৰতিটোকে যে তুমি উত্তৰ দিব লাগিব নহয় মই এনেকাই হ'ব তোমালোকে বুজি পোৱা নাই সকলোকে বুজাব যোৱাৰো যদি তোমাক বুজি নাপায় বাৰে বাৰে বুজোৱাৰো প্ৰয়োজন নাই গতিকে তুমি সেই সময়খিনি অলপ নীৰৱ হৈ আৰু অন্য তোমাতকে নোপোৱা মানুহবিলাকৰ কথা ভাবি তুমি যদি পোৱা আৰু যিখিনি আছে সেইখিনি গ্ৰেটফুল হোৱা তুমি থ্যাঙ্কফুল হোৱা যে মোৰ ইমানখিনি আছে আৰু মই হ'ব মোৰ মানে হেতু এনেকে ভাবি গলে তোমাৰ হ'ব থ্যাংক ইউ মেম থ্যাংক ইউ সো মাচ মই জাহাংগীৰ আলমক কোৱেশ্চন সুধিবলৈ বিচাৰিছো তেওঁক আনমিউট কৰি দিব হেল্ল হেল্ল' মেম শুনি আছো মই হয় তুমি তোমাৰ কোৱেশ্চনটো মেমক সুধিব পাৰা মেম তাৰ মানে আমি মানে গাঁৱলীয়া ল'ৰা হয় মানে আমাৰ গাঁৱৰ মানুহে বেছিভাগ আমাৰ সাহস নিদিয়ে যে যিবিলাক ডাঙৰ ডাঙৰ এক্সাম আছে সেইবিলাক দিবৰ কাৰণে তো আমি কেনেকৈ মানে প্ৰিপেয়াৰ হ'লে আমি কেনেকৈ এক্সামটো দিব পাৰিম মেম লাইক IPS IAS এক্সামটো দিবৰ কাৰণেতো গাঁৱৰ মানুহে সাহস দিব নালাগে তোমাৰ যদি নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস আছে তাৰ তুমি হেতু আগবাঢ়াৰ কাৰণে যি কিছুমান ৰুলস ফলো কৰিব লাগে যিবিলাক ক্ৰাইটেৰিয়া থাকে কেনেকে কি শিকিব লাগে সেইখিনি তুমি গুৰুত্ব দিয়া কোনে তোমাক কি কৈ আছে তাত গুৰুত্ব দিয়াৰ তোমাৰ প্ৰয়োজন নাই জানো তোমাৰ বিশ্বাস আছে তুমি ডাঙৰ এক্সাম এটা পাছ কৰিব পৰা তোমাৰ ক্ষমতা আছে তুমি ইজি লাগে হেতুকে তুমি গুৰুত্ব দিয়া
Thank you, ma'am. ধন্যবাদ জাহাংগীৰ যুগান্তৰ পাঠক তেখেতে কুৱেশ্যন এটা সুধিব বিচাৰিছে যুগান্তৰ তুমি আনমিউট কৰা নিজক হয় মেম আপনার তাৰমানে ইনস্পিৰেশন কোন মেম যে আপুনি এনেকৈ চিনিয়া বনাল বা এজন সফল এন্টাৰপ্ৰেনাৰ হবৰ বাবে মেম তাৰমানে আমি কেনেকুৱা পদক্ষেপ ল'ব লাগিব তাৰমানে ভাল এজন সফল যদি এন্টাৰপ্ৰেনাৰ হ'ব খোজো আমি মোৰ তেনেকুৱা আৰম্ভণিত কোনো ৰোল মডেল নাই কিন্তু মই মানুহ যিখিনি মই মানুহ দেখি প্ৰকৃতিক দেখি মই ইনস্পায়াৰ হওঁ আৰু মোৰ সেইবিলাক মানুহ প্ৰিয় যিবিলাক পেশনেট হয় কিবা এটা কৰাৰ কাৰণে যিকোনো কাম কৰাৰ কাৰণে যিটো পেশনেট হয় সেইটো তেওঁবিলাক মানুহে প্ৰিয় সেইটোৰ কাৰণে জাষ্ট আমাৰ সাধাৰণ বুলি ভাবা কষ্ট কৰি থকা শিপিনীজনীও হ'ব পাৰে শিপিনী গৰাকীও হ'ব পাৰে বা এটা ঘৰ বনাই থকা মিস্ত্ৰীও হ'ব পাৰে গতিকে তেওঁৰ পৰাও মই ইনস্পায়াৰ হ'ব পাৰো যিয়ে একচুৱেলি ইমান কষ্ট আৰু যদি তাক ভাল পাই কাম কৰি আছে যেনেকে কেতিয়াবা মই দেখো বেংকত গলে মানুহ এজনে কাম কৰি আছে কিন্তু তেওঁ ভালকে তোমাক ব্যৱহাৰ কৰা নাই যেন এনেকুৱা লাগে মানুহজনে যেন নিজৰ কামটো এনজয় কৰা নাই কিন্তু মই এখন ৰেষ্টুৰেণ্টত গলো লৰা এটা তোমাক চাহ কাপ দিবলৈ আহিছে পানী ইমান ধুনীয়াকে মাতি হাঁহি মাতি দিছে সেই লৰাটোৱে মোক ইনস্পায়াৰ কৰে সি চাহ দোকানত কাম কৰিব পাৰে কিন্তু সি ইমান ধুনীয়াকে তোমাক ব্যৱহাৰ কৰি সুন্দৰকে হাঁহি তাৰো হয়তো বহুত কষ্ট আছে লাইফত কিন্তু সি মোক গুৰুত্ব দিছে কাৰণ মই তাতে পইচা দি চাহ খাব আহিছো গতিকে সি ইমান ধুনীয়া হাঁহি মাতি মোক ব্যৱহাৰ কৰিছে গতিকে সেই মানুহজন মোৰ কাৰণে ইনস্পায়াৰিং হ'ব পাৰে গতিকে কিবা এটা কাম কৰাৰ কাৰণে সাকসেস হবৰ কাৰণে মই ইয়াতে আজি মই অসমত কাম কৰি আছো খুব এটা মই অভাৱ দেখো আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ মাজত সেইটো হৈছে যে তেওঁলোকৰ প্ৰতিভা আছে টেলেন্ট আছে কিন্তু তেওঁলোকে সেই বস্তুটো হাৰ্ড ৱৰ্ক যিমান কৰিব পাৰে প্ৰথমতেতো সেইটো দিব নোৱাৰে তেওঁলোকে দিব নোখোজে কেইদিনমান কৰাৰ পিছত তেওঁলোকৰ আমনি লাগে আৰু তেওঁলোকৰ শৰ্ট টাইম গ'ল থাকে কিছুমানে বেছিকে আহিয়ে নিজে কামটো নাজানে কিন্তু পইচাটো বিচাৰে পইচাটো ইমান দিলেও সিমানখিনিও তেওঁলোকে সুখী নহয় কিন্তু পইচাটোত মোক কৈছিলে যে মোক টিচাৰ এজনে কৈছিলে যে আমি পইচাৰ পিছত যাব নালাগে আমি লক্ষ্মীৰ পিছত যাব লাগিব লক্ষ্মীৰ পিছত মানে যেনেকে আজি যদি সচিন তেণ্ডুলকাৰ তেওঁ যদি বেমাৰ হয় তেওঁ তাত যিমান পইচা আছে পৃথিৱীৰ এনেকুৱা বহুত মানুহ ওলাব তেওঁ যদি বেমাৰ হয় তেওঁ পইচা দিয়াৰ কাৰণে কাৰণ তেওঁ ইমান ভাল পায় তেওঁ ইমান আমাৰ কাৰণে তেওঁ গুৰুত্বপূৰ্ণ মানুহ বুলি ভাবে তেনেকুৱা ধৰণে মই ভাবো তোমালোকে নিজৰ কামটো ইমান ভাল পোৱা ইমান মন দি কৰা যে বাকি বস্তু নিজে নিজে আহিব আৰু সেইটোৰ কাৰণে তোমাৰ অনেষ্ট হোৱাটো মই যদি আজি হায়াৰ কৰো মোক এতিয়া মানুহৰ প্ৰয়োজন ইয়াতে মোক কেতিয়াবা এসিস্টেন্ট ডিৰেকশ্যন টিম হওক প্ৰডাকশ্যন টিম হওক বিভিন্ন মই যেতিয়া চাওঁ তেতিয়া প্ৰথম বিচাৰো যে অনেষ্ট হোৱাটো তেওঁ কিমান মোৰ কোম্পানীটোক নিজৰ কোম্পানী বুলি ভাবি কাম কৰাটো বিচাৰো হাৰ্ড ৱৰ্কিং হোৱাটো বিচাৰো আৰু কিউৰিয়াছ হ'ব লাগে মানে কিবা এটা জানিবৰ আগ্ৰহ তেওঁ হয়তো সেই বস্তুটোৰ নলেজ বেছি নাই কিন্তু কিউৰিয়চিটিটো থাকিব লাগে যে মই জানাৰ কাৰণে এণ্ড এটা লিডাৰশ্বিপ কোৱালিটি থাকিব লাগে আজিৰ কাৰণে যে কেতিয়াবা এনেকুৱা এটা গ্ৰুপ আছে ফুটবল টিম এটা গ্ৰুপ আছে সকলোৱে এটা লিডাৰশ্বিপ কোৱালিটি থাকিব লাগে ইটোৱে সিটো বস্তু সুধিবৰ কাৰণে তাক কেনেকে আগবঢ়াই নিব পাৰে বিভিন্ন ধৰণে ক'ত আমাৰ দুৰ্বলতা আছে সেইখিনিৰ কাৰণে কোনোবা যদি তাতে এটা কেপ্টেইন আছে সেই কেপ্টেইনৰে কাম নহয় অন্যবিলাকৰো সেই লিডাৰশ্বিপ কোৱালিটিটো আনিব লাগে আৰু লাষ্টত আজিকালি কমিউনিকেশ্যন সেইটোৰ খুব এয়া মানে প্ৰতিভা থাকিলেও কেনেকে ব্যৱহাৰ কৰিছা কেনেকে কথা পাতিছা কেনেকে তুমি ডেভেলপ কৰিছা মই অসমীয়া মিডিয়ামত পঢ়ি যোৱা গতিকে মই যেতিয়া মোৰ ফেষ্টিভেল বিলাকত চিনেমা গ'ল মই বাহিৰত যাব লাগে ইংৰাজী স্পিকিং কৰিব লাগে এনি ইণ্টাৰভিউ মই ইংৰাজী দিব লাগে সেইখিনি সময়ত মোৰ খুব অৱস্থা বেয়া কাৰণ মই তেনেকে ইংলিছ স্পিকিং কৰা নাছিলো আৰু এতিয়াও মই শিকি আছো সেইটো বস্তু গতিকে সদায় মই শিকি থাকিব লাগিব এতিয়াও মই যেতিয়া মোৰ এটা ইংৰাজীত ইণ্টাৰভিউ দিব লাগে তেতিয়া মোক প্ৰিপেয়াৰ হ'ব লাগে প্ৰিপেয়াৰ হোৱাৰ পিছতো মোৰ এটা ভয় থাকে ত এভৰিডে লাৰ্নিং প্ৰচেছ সদায়
সেই বস্তুটো শিকি থাকিব লাগে সো এইবিলাক কোৱালিটিৰে দৰকাৰ সো ইটস এ প্যাকেজ তুমি খুব ট্যালেন্টেড হ'ব পাৰা কিন্তু যদি তোমাৰ কমিউনিকেশন প্রবলেম আছে তোমার ইউ আর নট কিউরিয়াস ইউ আর নট লার্নিং এনিথিং যিখিনি জানি থলা সেইখিনিয়ে জানিছা তেনেকুৱা হলে গৈ মেলি কবাত এটা হয়তো তুমি ৰৈ যাব লগা হ'ব পাৰে গতিকে তোমাৰ এই গোটেই মানে এটা কাম কৰি থাকিব লাগে হয় ধন্যবাদ হয়তো তোমাৰ আনসাৰটো পাইছা মই ডক্টৰ লোহিত ছাৰক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ তেওঁক আনমিউট কৰিবলৈ তেওঁ কুৱেশ্যন সুধি আছিলে মাল্টিপল টাইম হয় লোহিত ৰাভা ছাৰ আপুনি শুনি পাইছেনে হেল্ল' হয় লোহিত ছাৰ আপুনি ক'ব পাৰে মই সুধিছো যে আমাৰ অসমীয়া চিনেমাৰ ভৱিষ্যত সম্পৰ্কে বাইদেউ কিবা ক'ব নেকি আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ যি যুৱ প্ৰজন্ম বা ল'ৰা ছোৱালীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কেনেকুৱা কৰণীয় কাম থাকিব এই সম্পৰ্কে বাইদেউৰ পৰা পৰামৰ্শ বিচাৰিছো আমাৰ অসমীয়া চিনেমা যেটো ভৱিষ্যত মই ভৱিষ্যতলৈকে নাযাওঁ কাৰণ অসমীয়া চিনেমাৰ বৰ্তমানত মই যথেষ্ট ভাল বুলি ভাবো যেতিয়াৰ পৰা এটা ডিজিটেল যেটো ৰিভলিউশন যেটো ডিজিটেল ক্যামেৰা বা এনেকুৱা ধৰণৰ যেটো পৰিবেশ আহিলে তেতিয়া আগতে এনেকুৱা আছিলে যে চিনেমা বনাবৰ কাৰণে এটা খুব ডাঙৰ এমাউন্ট এটাৰ প্ৰয়োজন আছিল বা তেনেকুৱা ধৰণৰ ক্যামেৰাও বহুত খিনি এনেকুৱা ধৰণৰ সেটআপ এটা লাগিছিল যেটো এতিয়া নালাগে এতিয়া মানে মোবাইলত কোনোবা যদি ইচ্ছা আছে মোবাইলতে তেওঁলোকে চিনেমা বনাব পাৰে ইচ্ছা কৰিলে পঠিয়াব পাৰে এতিয়া তেনেকুৱা ধৰণৰ ওটিটি প্লেটফৰ্ম হওক বা নিজে পাৰো নে নোৱাৰো হেতু চাবৰ কাৰণে ইউটিউব হওক বা এনি সোশ্যাল প্লেটফৰ্ম হওক দিও তেওঁলোকে গম পাব পাৰে তেওঁলোকে কৰিব পাৰিছে নে নাই গতিকে হেতু এটা কথা গতিকে এটো খুব সুবিধাজনক পৰিবেশত আমি আছো আৰু অসমীয়া আৰু আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিৰ কৰণীয়টো হৈছে যে দুটা কথা প্ৰথম কথা যদি তেওঁলোকে কিবা এটা কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকে কিয় কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকে যদি জাস্ট এটা হবি কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহলে তেওঁলোকে জাস্ট হবি হিচাপে কৰিব পাৰে আৰু যদি ভাবে যে এটো এটা মোৰ প্ৰফেশন হিচাপে ল'ব খুজো এটোৰে মই আৰ্নো কৰিব লাগিব মই জীৱনটো জীয়াই থাকিব লাগিব তেতিয়াহলে তাৰ যিমানখিনি তেওঁ যিটো কৰিব পাৰে তাত যিমান বেষ্ট দিব পাৰে হেতু শিকিব লাগিব আৰু কত কি হৈ আছে হেতু ষ্টাডি কৰিব লাগিব গতিকে প্ৰফেশনাল হ'বৰ কাৰণে তাক শিকিব লাগিব ধন্যবাদ হয় ধন্যবাদ ছাৰ আমাৰ ৰেসপেক্টেড এডিসি বাইদেৱে কুৱেশ্যন এটা সুধিব বিচাৰিছে সো মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছো শেহনাম মেমক আনমিউট কৰি দিবৰ কাৰণে Hello, Baido, once again. I am sure সকলোৱে মোৰ লগত এইটো কথাত agree কৰিব কি বাইদেউৰ যোনখিনি আমি লাইফৰ জাৰ্নি শুনিলো সেইখিনি শুনা পাই পেলাই আমি বহুত ইনস্পায়াৰ্ড হৈছো আৰু এই বিষয়ে মই আপোনাক এটা প্ৰশ্ন সুধিব বিচাৰিছো যোনটো আমাৰ বৰ্তমান যুৱা শক্তি প্ৰগ্ৰামৰ কাৰণে সাংঘাতিক ইম্পৰ্টেন্ট আৰু ৰেলেভেন্ট আপুনি কৈছিলে কি আপুনি আপোনাৰ পঢ়া শুনা শেষ কৰি আপুনি বম্বেলৈ গৈছিলে আপুনি প্ৰথম ভাবিছিলে কি আপুনি অভিনেত্ৰী হ'ব তাৰ পাছত আপুনি গুটেই ইন্ডাস্ট্ৰিত গৈ ৰিয়েলাইজ কিছুমান আপোনাৰ নিজৰ সেলফ ৰিয়েলাইজেশন হ'ল আপুনি ইন্ডাস্ট্ৰিটো এটা বেলেগ ধৰণৰ এটা হেয়া পালে তাৰ পাছত আপুনি নিজৰ লাইফটো নিজে ৰিঅৰিয়েন্ট কৰিলে টুৱাৰ্ড ফিল্ম মেকিং এই বস্তুটো মই আমাৰ পাৰ্টিসিপেন্টসকো অলপ মানে মই এমফাসাইজ কৰি ক'ব বিচাৰিছো যুৱা শক্তিৰ এইটো এটা প্ৰাইমেৰী গ'লে হৈছে যেটো কি আমি যদি এতিয়া এন্টাৰপ্ৰেনিউৰিয়েল লাইনত আমি ভৰি দিও তেতিয়া এনেকুৱা বহুত আমাৰ কিছুমান মোমেন্টস আহিব আমাৰ জীৱনত আৰু আমাৰ ডিসিশন মেকিংত য'ত আমি কিছুমান ৰিএডজাষ্টমেন্ট ৰিএলাইনমেন্ট কৰিবই লাগিব নিজৰ বিশ্বাসৰ প্ৰতিও আমি কিছুমান এডজাষ্টমেন্ট কৰিব লাগিব এই এডজাষ্টমেন্টবোৰ মই মানুহ কি ইমান ইজি নহয় যোনটো আই এম sure বাইদেউ মেবি আপুনি অলপ এগ্ৰি কৰিব সো যদি মানে সেই ৰিএডজাষ্টমেন্ট বিলাক আপুনি সেই সময়ত নিজক কি কথা কৈ পেলে
বা কি ধৰণেৰে আপুনি নিজক বুজাই পেলাই এই আপোনাৰ জীৱনৰ দিশটো অসমৰ ফালে টানি আনিলে, ফিল্ম মেকিঙৰ ফালে টানি আনিলে, যিহেতু আপোনাৰ মনটো কিবা বেলেগ এটাতে আছিলে। অকমান যদি বাইদেউ সেইটো বিষয়ে কৈ দিয়ে আমি অলপ সেয়া পাম। থেংক ইউ, থেংক ইউ। কি ভাবিলো তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা নাই, এইটো আচলতে বহুত ইণ্ডিভিজুৱেল ডিচিজন হয়। এইটো নিজৰ তোমাৰ যিটো উইল পাৱাৰ বুলি কয়, নিজৰ যিটো এটা শক্তি থাকে, সেইটোৰ ওপৰতে নিজৰ ওপৰত যিটো বিশ্বাস সেইটোৱে কাম কৰি থাকে। তাতকে নিজে যিটো বস্তু ভাল পোৱা, খুব গভীৰভাৱে ভাল পোৱাটোৱে চব, ইটছ অল এবাউট লাভ। তুমি যদি সেইটো ভাল পোৱা, জাষ্ট ইউ হেভ টু গিভ ইয়ৰ বেষ্ট। মই মোৰ যেতিয়া মুম্বাইত আছিলো তেতিয়া মই এনেকুৱা এটা অৱস্থাত আহিছিলো যে মই কাউন্সেলিং কৰিব লগা হৈছিলে। তাত ডক্টৰ ৰাজীৱ নাইডু, তেওঁ হোমিওপেথি ডক্টৰ আছিল। তেওঁ প্ৰথমতে মই হোমিওপেথি ডক্টৰ, তাৰপিছত মই গম পালো যে তেওঁ কাউন্সেলিং কৰে। মই তেতিয়া মুম্বাইত কেনেকুৱা যে মই ৰাতিপুৱাৰ পৰা গধূলিলৈকে মই নুঠো ভালকে, মই মানে শুই থাকো। কিন্তু তেতিয়া মোৰ খুব ইচ্ছা, মই মানে ভাল অভিনেত্ৰী হম, এনেকুৱা হম তেনেকুৱা হম, কিন্তু মই মুঠতে মই নোৱাৰো। দেন মই তেওঁৰ ওচৰত গলো, তেওঁক মই কলো যে মোৰ খুব ইচ্ছা, মই এনেকুৱা কৰিব বিচাৰো, তেনেকুৱা কৰিব বিচাৰো, কিন্তু মই এই কিবা নহয় কিবা লটছ অফ এক্সকিউজেছ, মাই পাৰ্চনেল, এইটোৰ কাৰণে সেইটো কৰিব নোৱাৰিলো, এনেকে গলে মানুহটো মোক ইমান বেয়াকে কলে, ইটোৱে তেনেকে কলে, মোৰ তাতে এইটো নাই সেইটো নাই, আমাৰ যিবিলাক ৰেগুলাৰ বহুত কমপ্লেইন থাকে। তেতিয়া তেওঁ মোক সুধিছিলে, তুমি ডু ইউ ৱান্ট ইট? তুমি যে কৈছা তুমি এনেকুৱা এজনী ভাল সফল অভিনেত্ৰী হব খোজা, বা যি তুমি বিচাৰা, তোমাৰ যে সপোন কেইটা কৈছা, ডু ইউ ৰিয়েলি ৱান্ট ইট? Then I said, yes, I want it. Then he said, then do it. It's that simple actually. যদি তোমাৰ ইচ্ছা আছে তেতিয়াহলে তুমি কৰা। Excuses সেইটোৱে কাম একো নকৰে, যে মোৰ এইটো নাই সেইটো নাই, মোৰ মায়ে এনেকে কলে, আমাৰ দুখীয়া কাৰণে কৰিব পৰা নাই, মই ধনী কিন্তু মোৰ মা দেউতাই মোৰ কাৰণে সময় দিব নোৱাৰে, বা এইবিলাক জাষ্ট এক্সকিউজেছ। গতিকে মই কেনেকে কম, এইটো জাষ্ট ইজ অল এবাউট লাভ। মই সেইটো ক'ব পাৰো, তুমি যদি ভাল পোৱা জাষ্ট ডু ইট। তেনেকুৱা বহুত এক্সাম্পল আছে। যদি সেইখিনিও মটিভেট নহয় তেতিয়াহলে এক্সাম্পল বিলাক চাব পাৰো, যে কোন এনেকুৱা বিভিন্ন মানে অৱস্থাৰ পৰা, য'ত তেওঁলোকৰ সুবিধা নাছিল, তাৰ পৰা যে তেওঁলোকে ছাকচেছ হ'ল, তেওঁলোকৰ ষ্টৰিবিলাক পঢ়ি মেলি মটিভেট হ'ব পাৰে, তেওঁলোকৰ চিনেমা চাই মটিভেট হ'ব পাৰে। ৱৰ্ল্ড ইজ এন ইনস্পিৰেশ্যন। ইয়াৰ মানে যিফালেই চোৱা যায় আমি সেইফালেই এনেকুৱা বহুত ইনস্পায়াৰিং ষ্টৰি আছে। গতিকে সেইটো এটা নিজৰ ইণ্ডিভিজুৱেল কথা। যদি তোমালোকে নিশ্চয়কে ভিতৰৰ ফালে তোমালোকৰ কৰাৰ ইচ্ছা আছে, তুমি কৰিব লাগিব, আৰু যদি কৰাৰ ইচ্ছা নাই তেতিয়াহলে এনেকুৱা বহুত অজুহাত আমাৰ থাকে। সো সেইকাৰণে চাগে এঘৰ মানুহৰে যদি ৩-৪টা ল'ৰা ছোৱালী থাকে, তাৰে কোনোবা ছাকচেছ হয়, কোনোবা নহয়। গতিকে এনেকুৱা কোনো ধৰণৰ কথা নাই, সেইটো নিজৰ চব কথা, সেইটোৱে মই ভাবো। গতিকে মই নিজকেই বুজাই আছিলো যে মই কিবা এটা কৰিব লাগে, মই কৰিব লাগে, মই কৰিব লাগে, মই কৰিবই লাগিব, লাইক আই হেভ টু ডু ইট। আৰু সেইটোৰ কাৰণে যিমান পাৰো শিকিব লাগিব। That is the only mantra. এনেকুৱা কোনো মন্ত্ৰ নাই, সেইটোৱে কৈছো মই। Thank you, Ms. Das, for this very inspiring note. Aru, with this, I would like to extend the floor again to Hewali. Hewali. शिवाली, ओके शिवाली, थोड़ा नेटवर्क कनेक्शन का इशू हुआ होगा। मैम एक क्वेश्चन, बिकॉज बाकी एसएमईज में आए हैं तो मैं भी थोड़ा सीखने की कोशिश कर रही हूँ,
that Shivali takes care of majorly. तो एक क्वेश्चन जो मुझे याद था वो ये था कि कैसे आपने अगर फाइनेंसेस की अगर आपको प्रॉब्लम आई है जब आप अपना बिजनेस जो आप अपना मूवी स्टार्ट करना चाहते थे तो बच्चे एक बिजनेस के जरिए से पूछ रहे हैं तो जब फाइनेंसेस की प्रॉब्लम आई तो आपने कैसे अपने आप को डिटर्मिन्ड रखा और कैसे थोड़े भी फाइनेंसेस में यू ट्राइड टेकिंग इट अहेड तो ये कैसा एक स्टेप था এটা শব্দ আছে যে जुगाड़ हिंदी में एक शब्द है ना जुगाड़ तो इंडियन किसी ने बताया था आई थिंक मैंने किसी के स्पीच में देखा था कि इंडिया के जो लोग हैं जुगाड़ करने में बहुत माहिर है लाइक तो हम लोग बचपन से ही वो सीख जाते हैं कैसे जुगाड़ करना है तो जिस समय में যেতিয়া মোৰ ফিনান্সিয়েল খুব ইয়াৰ আছিলে ইমান একো ৰিসোৰ্সেস নাছিল তেতিয়া জাস্ট যিখিনি আছিলে মোৰ যিখিনি আছিলে সেইখিনিৰে যিমানখিনি কৰিব পাৰি সিমানখিনি কৰিছো ভেৰি সিম্পল ৱে যিমানখিনি আছে সিমানখিনিলৈকে কৈছো আৰু খেতুৰে কয় ইটস লাইক এ বেবি ষ্টেপ যিখিনি কৰিছা তুমি তেতিয়া মোৰ যিমানখিনি পইচা আছিলে সেইটো পোষ্ট প্ৰডাকচন যেনেকে সাউন্ড ডিজাইন কৰিব লাগে কালাৰ গ্ৰেডিং তা কালাৰ কাৰেকচন কৰিব লাগে এইবিলাকত মই ইমান খৰচ কৰিছো যেতিয়া ইয়াতে শুটিং কৰিছিলো বেছিভাগ কাম মই নিজে অকলে কৰিছিলো বেছিভাগ কাম ভিলেজ অক্সেছতো মল্লিকা মোৰ যি কাজিন হয় তাই তেতিয়া কলেজ পঢ়ে সৰু ছোৱালী তো তাই জাস্ট সবতে মোক সহায় কৰি আছে মই কৰি আছো গতিকে যেতিয়া মোৰ তাতে যিখিনি মোৰ ৰিসোৰ্স নাই যিখিনি আছে তেনেকে কৰিছো So I think that is the best way. কাৰণ মই যদি ভাবো এতিয়া এখন সিনেমা মই প্ল্যানিং কৰো এতিয়া আৰু মই যদি ভাবো মোক 50 লাখ লাগে আৰু মোৰ তাত 50 লাখ লাই হেতুক লৈ মই ভাবি চিন্তি মোৰ ঘমাই ফ্ৰাস্ট্ৰেটেড হোৱাতকে মই তেতিয়া মই যদি ভাবো যে ওকে মই 10,000 টকাত বা 20,000 টকাতে এনেকে সিনেমা এখন হৈ যাব মই হেতু কৰা উচিত আৰু কি তোমাক এটা বেলেগ কৰি দিব হয়তো মোৰ একে কথা সব হেয়াতে যিখিনি আছে তুমি হিখিনি কৰা ইট উইল লিড টু দিস নেক্সট স্টেজ সো হি নিজে নিজে গৈ থাকিব গতিকে ডাঙৰ প্ল্যান কৰিব লাগে কিন্তু ডাঙৰ প্ল্যানটো পিছলৈকো থৈ দিব পাৰি আৰু সেই ডাঙৰ তাৰে যেটো বেবি প্ল্যান বিলাক থাকে সেই বেবি স্টেপ বিলাক লৈ থাকিলে তোমাক তালৈকে হি লিড কৰি গৈ থাকে That is my own experience. Thank you. Thank you, ma'am. ধন্যবাদ আপোনাক ধন্যবাদ জানাইছো আমি এতিয়া আৰু কোৱেশ্চন আনসাৰ शिवाली कनेक्शन पूर हो गया ओके तो जब तक शिवाली ज्वाइन करती हैं मैम दिस हैज़ बीन रियली हेल्पफुल मतलब इतना अच्छा ये सुन के लग रहा है कि जब आपके आंसर्स आए और जब आपने शेयर करा अपने बारे में सब कुछ तो एक तरीके से एक चीज़ आ गई जो चीज़ें हमने युवा शक्ति में लेने की कोशिश की है कैसे प्लानिंग की जाए छोटे छोटे गोल्स बनाकर कैसे कम्युनिकेट किया जाए कैसे डेली बेसिस पर प्लानिंग की जाए कैसे अपने छोटे छोटे ड्रीम्स देखा जाए कैसे ये कहा जाए आई कैन डू इट I want to do it, so I can do it. कैसे ये किया जाए कि रिसोर्सेज अपने आसपास यूज़ किए जाए कैसे अपने से ट्रू रखा जाए अपने कल्चर के साथ जैसे आप ट्रू रहे कैसे कोलैबोरेट किया जाए सब कुछ आपने कवर कर दिया तो वो देख के आई थिंक एक थोड़ी खुशी मिली और ज़्यादा कि हम यही ले जाने की कोशिश कर रहे हैं फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ कामरूप शिवाली इफ़ यू आर बैक एंड यू वुड लाइक टू शेयर आप वीडियो ऑफ कर सकते हैं नहीं तो शिवाली अपनी अगर वो शायद बेटर हो सॉरी फॉर द बैड कनेक्शन थैंक यू सो मच मैम আমি চেষ্টা কৰিছো যে আমি কামৰূপৰ সকলো ইউথক আপোনাৰ ইনস্পিৰেশন ষ্টৰী থ্ৰুদি আমি তেওঁলোকক কিবা এটা হলেও সহায় কৰিব পাৰি তেওঁলোকক সাহস দিব পাৰি আৰু মই জনাব পাই অতি সুখী হৈছো যে আমাৰ কাৰিকুলামৰ এটা লেভেলত আপোনাৰ লাইফ ষ্টৰীৰ ওপৰত আমি আধাৰিত কৰি আমি সেই আগবঢ়াইছো
আৰু বিচাৰিছো যে আপোনাৰ লাইফত যোনখিনি আপুনি অভিজ্ঞতা কৰিলে, যোনখিনি ষ্ট্ৰাগল হ'ল, যোনখিনি ভাল লগা বেয়া লগা, সেই সকলোখিনি আমাৰ ষ্টুডেণ্টে আগবঢ়াই তেওঁলোকৰ লাইফত যাতে ছাকচেছফুল হ'ব পাৰে। মাই প্লেজাৰ শেৱালি, তোমাৰ নামটো শুনি ভাল লাগিছে মোৰ। শেৱালি ফুল কমি গৈছে না? মোৰ প্ৰিয় ফুল শেৱালি। গতিকে মোৰ ভাল লাগিছে, ময়ো যিহেতু ইয়াতে চিলড্ৰেন আৰু ইউথৰ লগতে কাম কৰি থাকো, আৰু মোৰ খুব ইচ্ছা তেওঁলোকক কেনেকে ধৰণে মই ঠিক সহায় নহয়, যিখিনি পাৰো নিজৰ কথা শ্বেয়াৰ কৰি যদি তেওঁলোকে তাৰ পৰা কিবা ল'ব পাৰে, আৰু আজিৰ এই সেশনটোত যদি তেওঁলোকে কিবা ল'ব পাৰে, মই খুব সুখী। ধন্যবাদ মেম। চাহিদ মেমলৈও মোৰ ধন্যবাদ থাকিল। তেওঁ কামৰূপ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ ফালৰ পৰা তেওঁ আমাক ইমানখিনি সহায় কৰিলে আৰু আমাক মেমৰ লগত কানেক্ট কৰাত সহায় কৰিলে, আৰু এই প্ৰগ্ৰেমটো সম্পূৰ্ণ সফলতা কৰিবলৈ চাহিদ মেম লগতে কামৰূপ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনে সঁচাকৈ বহুত সহায় কৰিলে আমাক। ধন্যবাদ চাহিদ মেম। তেতিয়াহ'লে আমি এতিয়া আমাৰ এই অনুষ্ঠান সামৰিব পাৰোঁ, আৰু টিচাৰ্ছ, প্ৰফেচাৰ্ছ আৰু সকলো মোৰ আন্তৰিক ধন্যবাদ থাকিল। Thank you everyone. Thank you All so my much. best wishes. All my best wishes. Thank you very much, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Teja, thank you. Can I leave? Yeah, sure. Surely, ma'am. ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ধন্যবাদ, তোমালোকে ইমান ধৈৰ্য ধৰি আমাৰ লগত থাকিলা। হয়তো আমি সকলোৰে ক'ব নোৱাৰিলো, আমি আশা কৰি যোনবিলাক আজি তোমালোকৰ ইনভেষ্টাৰ যিকোনো এৰিয়াত প্ৰত্যেক সপ্তাহৰ মূৰে মূৰে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম, আৰু আশা ৰাখিছো তোমালোকে যিটো উৎসাহেৰে আমাৰ লগত ইয়াত পাৰ্টিচিপেট কৰিছাহি